ఇప్పుడు ఓకే, నౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా కాకుండా కామన్ మ్యాన్ కి మనం కొట్లాడుతున్నది తెలుస్తలేదు. పాదయాత్రలు వైఎస్ఆర్ పాదయాత్ర మనం చేయాలి అని చెప్తాం. థ్యాంక్ యూ రాజ్. ఒక 3-4 ఉన్నాయి. రాజ్ గౌడ గారు, మనం మీరే వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. సో అర్థం చేసుకోండి. సో లిమిట్ యువర్ క్వశ్చన్, ఫ్రేజ్ ఇట్ ప్లీజ్. రాజ్ గౌడ గారు, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్వశ్చన్ అండి. కామన్ మ్యాన్ దగ్గరికి మనం పోవాలి, ఇదే నా క్వశ్చన్. ఉన్నది ప్రణాళికలు ఉన్నాయి, పార్టీ కూడా సీరియస్ గా ఆలోచన చేస్తుంది దాని మీద. సమయం సందర్భం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే పాదయాత్ర అనేది ఏ సీజన్ లో చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలా, ఎక్కడి నుంచి చేయాలా, ఎవరు చేయాలనేది కూడా ఒక ఇష్యూ. మనది అనేది మల్టిపుల్ లీడర్షిప్ ఉన్న పార్టీ. సో ఈ మల్టిపుల్ లీడర్షిప్ లో ఏ లీడర్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనే దానికి ప్రణాళిక ప్లాన్ చేసేది ఉన్నది. డెఫినెట్ గా పార్టీ ఆ దిశగా ఆలోచన చేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, అధికారంలోకి పాదయాత్రలు చేసిన తర్వాతనే అధికారం అనేది చేతిలోకి వచ్చింది. అంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు 2004లో, చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2014లో 3000 కిలోమీటర్లు, జగన్మోహన్ రెడ్డి 2018లో దాదాపు 5000 కిలోమీటర్లు. అంటే మన ప్రాంత ప్రజలు లీడర్ అనేవాడు అధికారంలోకి రావాలి, బాధ్యత ఇవ్వాలంటే ప్రజలకి వెళ్ళి పాదయాత్ర చేయాలనే ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది ట్రెండ్స్ చూస్తుంటే. సో డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆ దిశగా ఆలోచన చేస్తుంది. ఎవరు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలనేది పార్టీ డిసైడ్ చేస్తుంది. కొంచెం టైం ఉంది దానికి. డెఫినెట్ గా మీరు ఏదైతే కన్సర్న్ చూపించారో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అన్న. Congress party and Revanth Reddy was on their own. Technically we were fighting an uphill battle, but people realized they need to support a voice which questions, a voice which supports the dissent. So a voice for opposition, and they gave their judgment by voting for Mr. Revanth Reddy garu. And I invite Member of Parliament Shri Enmula Revanth Reddy garu and working President for TPCC. Welcome Revanth Reddy garu, please go ahead. Thank you, Sandeep ji. One minute, I forgot to recognize our Vice President Malini Shah ji. Sorry, there are too many. We have more than 300 people. I couldn't see you. Malini ji, thank you for attending this meeting. So we'll continue the meeting. Revanthana, please go ahead and start the meeting. Everybody is waiting for your talk. Yeah, thank you. Thank you, Gangasani Rajeshwar Reddy ji. And first of all, I wanted to thanks and I wanted to congratulate Mr. Sam Pitroda ji in this meeting, and other friends and relatives. Good evening, and some of them of good morning. So here, this is very crucial, very important interaction with our Congress family. This is the time to emerge. This is the time to give suggestions. This is the time to lead the party cadre. We have to set a good example for the Congress party cadres, first of all. Why? Because the Narendra Modi ji and KCR, Trump, these three leaders are very similar. They are vocally, they are very strong. Administratively, they are not that much experience, or otherwise they don't have that much clarity on issues. So now US to Telangana, everyone is facing similar problem. All US to Telangana. So this is the time to, we have to give some directions to the ruling party and as well our Congress people. We are fighting like anything in India against Modi and against KCR. These people are just simply exploiting public emotions. They are not doing anything for the common man. Recent days, you people observed, I think this migrant labor issue is a major issue in all over the country. Not only that, demonetization or GST and migrant labor. These three major issues addressed by the Narendra Modi ji in India utterly failed all these three issues: demonetization and GST and this migrant labors. Now this is the time to settle the score in a proper manner, legislative forums and
even in the ground also. The Madam Srimati Sonia Gandhi ji played a very good role, motherly role for the migrant laborers. Because of Sonia ji, we all Congress workers all over the India, not only all over the India, most of the NRIs supported to in India their well-wishers or their party leaders to support the migrant laborers to transport from here to particular in Telangana. We have my constituency is nothing but mini India. I have every state people staying in my constituency, Bengal to Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Odisha, you name any state, those people are here. But there is no such transportation facility, or there is no any food or any other things. So because of Sonia Gandhi's statement, all Congress workers came to support all these migrant laborers, and as well NRIs also supported like anything. Now this is the time to overcome economical crisis. The food and transportations are now it is resolved. Now the point is, ये जो जहां पर जो चल रहा है economical crisis, Modi announced to 20 lakh crore package and KCR announced certain packages, but it is not going to support any poorest of the poor people. So now this is the time to Congress party lead the agitations, and from your side we are expecting your support morally, technically, and other issues. Thank you. అన్నా ఇప్పుడు మన రాజేష్ మన క్వశ్చన్ తీసుకొని అన్న మీరు తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు, మన వాళ్ళందరూ Okay. మెజారిటీ ఆన్సర్ తెలుగు అన్న రేవంత్ అన్న. Okay, I'll do that. Just introduction. ఎందుకంటే మన నేషనల్ లీడర్స్ ఉన్నారు, రైట్, నేషనల్ లీడర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి, రైట్. Narendra, you have questions? So before jumping into questions, Revanthana, actually today's agenda is Pothiredipadupai, Poru, Dakshina Telangana ప్రాజెక్టులపై వివక్ష. అండ్ మనకి ఇంకో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, స్వేచ్ఛ, స్వయం పాలన, సామాజిక న్యాయం. సో వాటి మీద మీరు ఏమన్నా ఒక షార్ట్ స్పీచ్ ఏమన్నా ఇస్తారా ఒక 10 to 15 minutes, so that we will have the question hour అన్న. ఓకే, మిత్రులారా, మీకు అందరికీ తెలంగాణ ఉద్యమం నేపథ్యం. తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే కాదు, హైదరాబాద్ సంస్థానం నుంచి విముక్తి మొదలు పెడితే ఈ రోజు వరకు జరిగిన, అంటే 2014 జూన్ 2 వరకు జరిగిన సంఘటనలన్నీ నేను మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు, మీకు అందరికీ తెలుసు. ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రజలు వెల్ఫేర్ స్కీమ్ల కోసం, అంటే సంక్షేమ పథకాల కోసం ఎప్పుడు ఉద్యమాలు చేయలే. తెలంగాణ ప్రజలు స్వేచ్ఛ కోసం ఉద్యమాలు చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే సామాజిక న్యాయం జరుగుద్దని, లేకపోతే స్వయం పాలన అంటే తాము నిర్ణయించుకున్న ప్రతినిధులు తమని పరిపాలిస్తారని, లేకపోతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని ఒక భావోద్వేగాలతో కూడుకున్న ఒక తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది. కానీ ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించింది కానీ ఆకాంక్షలను సాధించలేదు. మీకు అందరికీ తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు, కేసీఆర్ గారు చెప్పే దాంట్లో కానీ చేసే దాంట్లో కానీ ఏమాత్రం పొంతన ఉండదు. ఆయన సొంతానికి వచ్చినప్పుడు ఎలా వ్యవహరిస్తాడు, ప్రజల కోసం వచ్చినప్పుడు ఎలా వ్యవహరిస్తాడు, అమరవీరుల విషయానికి వస్తే ఎలా వ్యవహరిస్తాడు. ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదట తెలంగాణ అమరవీరులు, తర్వాత ఉద్యమకారులు, తర్వాత ఉద్యోగ సంఘాలు, ఆ తర్వాత తెలంగాణ సమాజం. ఈ రోజు వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 6 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నా కూడా 1200 మంది అమరవీరులను ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించలేదు. కేవలం 500 మందిని గుర్తించింది. 500 మందిలో కూడా ఒక 150 మంది జీవోలో వాళ్ళ అడ్రస్లు దొరకడం లేదని అఫీషియల్లీ జీవోలో మెన్షన్ చేసింది. అంటే ఇంతకంటే బాధాకరమైన విషయము ఇంకా ఏది ఉండదు ప్రపంచంలో. రెండవది, ఉద్యమకారుల మీద పెట్టిన కేసులు చాలా వరకు కేసులు అట్లానే ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అక్కడక్కడ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లలో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ కేసుల వల్ల వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రాకపోవడంతో ఈ రోజు వాళ్ళు ఇంకా రోడ్ల మీద ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ ఉద్యమకారులు చాలా వరకు విద్యార్థి కమ్యూనిటీ నుంచే ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే లక్షల ఖాళీల నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి. పీరియాడికల్ గా అంటే సంవత్సరం ఒక క్యాలెండర్ డేట్ ప్రకారం నియామకాలు జరుగుతాయి కాబట్టి తమ భవిష్యత్తులు బాగుంటాయని చెప్పి చాలా మంది ఉద్యమాల ముందుకు వచ్చారు. ఆ రోజు గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 లాంటి పరీక్షలు బహిష్కరించి చాలా మంది ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు.
కానీ ఈ రోజు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకపోవడం, ఏదైనా కొన్ని నోటిఫికేషన్లు వస్తే ఈ ఉద్యోగాలు ఏదైనా సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళకి కేసులు ఉండడం వల్ల ఉద్యోగాలు రాకపోవడం. ఇక పౌర సమాజం గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువనే. ఈ రోజు తెలంగాణలో ఏ ఉద్యమాల పునాదుల మీద, ఏ ధర్నా చౌక్ల ధర్నాలు చేసి, ఏ అమరవీరులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకొని, ఏ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీల స్వేచ్ఛ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన విద్యార్థులు ఈ రోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు, ధర్నా చౌక్ కావచ్చు, సెక్రటేరియట్ కావచ్చు, లేకపోతే తెలంగాణ మారుమూల పల్లెల్లో కావచ్చు, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం యొక్క తప్పిదాలను లేదా ప్రజల యొక్క అవసరాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి లేదు. నిన్నటికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు June 2 రోజు అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి నివాళులు అర్పించడానికి వస్తే ఒక జిహెచ్ఎంసీలో పనిచేసే ఒక డ్రైవర్ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడానికి ముందుకు వచ్చిండు. ఏంది అతను, నేను కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ కింద పనిచేస్తున్నా, నాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలని అడుగుదామని వస్తే, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి గారి కాన్వాయ్ ముందరికి వస్తావని చెప్పి నిన్న వాడు ఉద్యోగాన్ని తొలగించింది. అంటే ఈ రోజు కోదండరామ్ గారి ఇల్లు తలుపులు పగలగొట్టినా, మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసినా, ఇప్పుడు డ్రోన్ కెమెరా మీకు తెలుసు మొన్న జరిగిన కేసులో కూడా అతను ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్, వయలేషన్ ఆఫ్ జీవో నెంబర్ 111 వీటన్నిటి మీద మనం ధర్నా చేస్తే అరెస్ట్ చేసి 14 days జైల్లో పెట్టారు. నిన్న గ్రెయిన్ ట్రిబ్యునల్, నేషనల్ గ్రెయిన్ ట్రిబ్యునల్ కేటగారికల్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది, కంటిన్యూ కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది. వయలేషన్స్ ఏమున్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, డిమాలిషన్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయండి అని చెప్పి ఎన్జిటి డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ వాళ్ళు కోర్టుల నుంచి మొదలు పెడితే సామాన్యుల వరకు కూడా ఏ ఒక్కరిని కూడా స్వేచ్ఛగా పనిచేయని పరిస్థితి, ఒక నిర్బంధాల మధ్య తెలంగాణ బతుకుతున్న తెలంగాణ ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి తొలి ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఆకాంక్ష తెలిసింది, మలి ఉద్యమంలో తెలంగాణ సాధించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు తుది దశ ఉద్యమానికి మళ్ళీ మనం నడుము బిగించాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఇక పోతిరెడ్డిపాడు లేకపోతే మన దక్షిణ తెలంగాణ అంశానికి వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే ఒక స్లోగన్ ని, ఆయన పార్టీ స్లోగన్ ని ప్రజల స్లోగన్ గా మార్చిండు. పోనీ ఆ స్లోగన్ అయినా నీళ్ళు ఈ రోజు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారానో, సంగమేశ్వరం లిఫ్ట్ ద్వారానో కేసీఆర్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తరలించకపోతున్నారు. నిధులు దాదాపు ఇప్పటి వరకు 6 సంవత్సరాలలో 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడితే ఎక్కడికి వెళ్ళినాయో మీరు 119 నియోజకవర్గాలంటే దాదాపు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఈ 10 లక్షల కోట్లు ఇచ్చేస్తే 9,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి డివైడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా ఏ నిధులు రాలేదు. నియామకాలకు వచ్చే వరకల్లా మీకు తెలుసు పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ మాత్రమే వాళ్ళ కుటుంబంలో వచ్చినాయి. వినోద్ కుమార్ కరీంనగర్ నుంచి ప్రజలు ఓడగొడితే ఎంబడే ఆయన క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇచ్చి క్యాబినెట్ లా స్పెషల్ ఇన్వైట్ కింద తీసుకున్నాడు. వాళ్ళ కూతురును ప్రజలు తిరస్కరిస్తే ఎమ్మెల్సీగా తిరిగి నియమించిండు. అంటే నియామకాలు అనేటివి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ ఖాళీగా ఉండకుండా నియమించడమే అనుకుంటుండే తప్ప ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్న ఖాళీలను నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం ద్వారా రిక్రూట్ చేయాలన్న ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమాత్రం లేదు. ఇవాళ నీళ్ల గురించి ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది మేధావులు కానీ లేకపోతే మిగతా రాజకీయ పార్టీలు నీళ్లు తరలించడం వల్ల దక్షిణ తెలంగాణ ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి ఎడారిగా మారుతుందని మాత్రం ఒకటే కోణంలో చూస్తున్నారు. దీనికి రెండో కోణం ఉంది. ఈ రోజు కర్ణాటక నుంచి జూరాల ద్వారా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు నీళ్లు ప్రవేశిస్తే మళ్ళీ అది కర్నూలు మొత్తం తిరుక్కుంటూ వచ్చి మళ్ళీ శ్రీశైలం దగ్గర మన దగ్గరకు వస్తుంది, అంటే మహబూబ్ నగర్ లో మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఈ బ్యాక్ వాటర్స్ మొత్తము కర్నూలు ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు ముచ్చుమర్రి కావచ్చు, పోతిరెడ్డిపాడు కావచ్చు, లేకపోతే సంగమేశ్వర లిఫ్టులు కావచ్చు, వీటన్నిటి ద్వారా శ్రీశైలం వెనకాల నీళ్లు తరలించకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్తున్నారు, నా కేటాయించిన 512 టీఎంసీల నికర జలాలనే మేము వినియోగించుకుంటామని. కానీ ఆ నికర జలాలు ఎక్కడి నుంచి వినియోగించడం అనేదే పెద్ద ప్రశ్న. ఇక్కడ ఉన్న మన వాళ్ళందరినీ కూడా మిత్రులందరికీ నా సూచన ఏంటంటే, ఆయనకు అధికారికంగా నికర జలాల కేటాయింపులను వినియోగించుకున్నా కూడా అవి శ్రీశైలం కింద, నాగార్జున సాగర్ కింద, పులిచింతల కింద ఉన్న ఆయకట్టు ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు నీళ్లు వెళ్ళినప్పుడే తెలంగాణకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఒకవేళ శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్స్ నుంచే రాయలసీమకు నీళ్లు తరలించకపోతే 1600 మెగావాట్లు ఉన్న శ్రీశైలం పవర్ ప్రాజెక్టు డిఫంక్ట్ అయిపోద్ది. 820 మెగావాట్లు ఉన్న పవర్ ప్రాజెక్టు నాగార్జున సాగర్ డిఫంక్ట్ అయిపోద్ది. 120 మెగావాట్స్ ఉన్న పులిచింతల పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్ 2605 మెగావాట్ల పవర్ ప్రాజెక్టులు అన్ని కూడా తుప్పు పట్టిపోయి ఎందుకు పనికి రాకపోయి తెలంగాణకు అందులో 54% వాటా ఉంది. అంటే 1400 మెగావాట్లు తెలంగాణకు రావాల్సిన
అంటే మనకు హైడల్ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయితే 10 పైసలకు పర్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. అదే థర్మలో గ్యాసో లేకపోతే అదర్వైజ్ నాఫ్తాను అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో అగరు పవర్ జనరేట్ చేస్తే 4 రూపీస్ నుంచి 7 రూపీస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ నుంచి 4 రూపీస్ నుంచి 14 రూపీస్ వరకు పే చేసి కొనుక్కుంటుంది. అంటే నీళ్లు ఒక్కటే కాదు, ఇవాళ శ్రీశైలము బ్యారేజ్ ద్వారా శ్రీశైలంలో నీళ్లు వదలకపోతే శ్రీశైలం పవర్ జనరేట్ చేయదు. నాగార్జున సాగర్ నుండి నాగార్జున సాగర్ లో పవర్ జనరేట్ చేసి పులిచింతలకు వదలకపోతే ఆ పవర్ ప్రాజెక్టు డెడ్ అవుద్ది. పులిచింతల నుంచి కింద కృష్ణా డెల్టాకి వెళ్లాల్సిన వాటిని కూడా ఇవాళ బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ఆయకట్టు ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించింది నీళ్లను. ఆ రోజు ఇచ్చినప్పుడు ఈ రోజు ఎందుకు పరివాహక ప్రాంతం 70% తెలంగాణలో ఉండి 30% ఆంధ్రలో ఉన్నా కూడా కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం 512 టీఎంసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇచ్చి 299 టీఎంసీ తెలంగాణకి ఎందుకు ఇచ్చిండ్రంటే స్థిరీకరించిన ఆయకట్టు ప్రకారము నీటి విభజన జరిగింది. ఆయకట్టు స్థిరీకరణ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి మొదలు పెడితే కృష్ణా డెల్టా నుంచి ప్రకాశం జిల్లాల వరకు నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ లెఫ్ట్ కెనాల్ కింద నుంచి మొదలు పెడితే ఇవన్నీ నీళ్లు అక్కడ ఆయకట్టు స్థిరీకరించింది కాబట్టి అంతర్జాతీయ జల విధానంలో స్థిరీకరించిన ఆయకట్టుకు మొట్టమొదట నీళ్ళు ఇవ్వాలి, తర్వాతనే కొత్త ప్రాజెక్టులకు కొత్త ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనే నిబంధన ప్రకారం ఇవాళ పరివాహక ప్రాంతం తెలంగాణలో 70% ఉన్నా కూడా మనకు వాటర్ అనేది 34% వచ్చింది. 30% పరివాహక ప్రాంతం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 66% వాటర్ అలొకేషన్ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ రోజు 66% అలొకేషన్ 512 టీఎంసీ ఏది నికర జలాలు. ఈ జలాలను ఆయన శ్రీశైలం కిందికి వదిలి నాగార్జున సాగర్ కిందికి వదిలి పులిచింతల కిందికి వదిలిన దగ్గర ఎక్కడెక్కడి నుంచి కాలువల ద్వారా తీసుకెళ్లాలని అట్లా మాత్రమే తీసుకెళ్లాలి. శ్రీశైలం వెనకాల నుంచి 12 టీఎంసీలు పర్ డే. ఈ రోజు కేసీఆర్ ఎంత కన్వీనియంట్ గా ఎంత సైలెంట్ గా ఉంటున్నాడు అంటే 1,50,000 కోట్లతో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 2 టీఎంసీలు మనం వాటర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నది. ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రపోజ్ చేసిన ప్రాజెక్టులు 12 టీఎంసీలు పర్ డే, 12 టీఎంసీ పర్ డే అంటే 216 టీఎంసీ కెపాసిటీ ఉన్న శ్రీశైలం హార్డ్లీ 20 days లో 100% డ్రై అయిపోద్ది. అంటే అట్లాంటిది 30 ఫ్లడ్ డేస్ పెట్టుకొని ఆయన కొట్టుకొని పోతుంటే 60 ఫ్లడ్ డేస్ మీద కల్వకుర్తి పాలమూరు ఈ ప్రాజెక్టులను చూపిస్తున్నాడు అంటే కాలిక్యులేషన్స్ లో కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి ఈ రోజు మిత్రులారా, ఒకటి జలదోపిడి. తెలంగాణ వచ్చినా కూడా జలదోపిడి ఆగలేదు. గతంలో జలదోపిడి మనల్ని అమాయకుల్ని చేసో మన పాలన లేకనో మన నాయకులు లేకనో చేసిండ్రు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళని మనం ఆరోపణ చేసినాం. ఇవాళ మన నాయకుడు ఉద్యమ నాయకుడు అని చెప్పుకోగలిగిన కేసీఆర్ గారు కేవలం టెండర్ల ఉచ్చులో ఒక ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తయారైంది. ఎట్లయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యాపారం ముసుగులో మన దేశంలోకి ప్రవేశించి చివరికి దేశానికి అబలించిన తెల్లదొరలు ఎలా పాలించిందో ఇవాళ తెలంగాణ పాలిట మెగా ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రతినిధులాగా వ్యాపారం ముసుగులో వచ్చిన తెలంగాణలో ఉన్న నిధులను దోసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఆ కాంట్రాక్టర్స్ కేసీఆర్ కు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మధ్యలో కన్వీనియంట్ గా ఒక బ్రిడ్జ్ నిర్మించి ఈ రోజు ఈ లిఫ్టులకు అన్నిటికి కూడా కుట్రలు చేస్తున్నాడు. ఇది ఒకవేళ జరగనిస్తే మనం గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ మా మహబూబ్ నగర్ కి సంబంధించిన ఒక సామాన్య రైతు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వేసి ఆల్రెడీ ఆ జిఓస్ మీద స్టే తెచ్చిన కానీ ఇది ఎంతకాలం ఉంటుందో తెలియదు. కాబట్టి ఇక్కడ కేసీఆర్ యొక్క కుట్రను, కేసీఆర్ యొక్క ధనదాహాన్ని, కేసీఆర్ ఎట్లా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క హక్కులను నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నాడో చర్చ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ రోజు ఎన్ఆర్ఐస్ పాత్ర చాలా కీలకం. ఎందుకనంటే మీరు అంటే వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేటెడ్, మీరు లైఫ్ లో ఒక సక్సెస్ అయ్యి ఇతర దేశాలలో ఉన్నారంటే మీరు చెప్పే ప్రతి మాట ఇక్కడ ఉంటే ప్రజల కనెక్ట్ అవుద్ది. పొలిటీషియన్స్ మాట్లాడినప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే రాజకీయ నాయకులు కాబట్టి వాళ్ళ పార్టీ విధానాన్ని మాట్లాడుతున్నారు, లేకపోతే రూలింగ్ పార్టీకి అగెనిస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు అని ఒక ఆలోచన కొంత ప్రజలలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎట్లయితే తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంగా తెలంగాణ భావజాల వ్యాప్తి కోసం పనిచేసిండ్రో, మీరు ఎట్లయితే మీ గ్రామాలలో మీ ప్రాంతాలలో మీకు కావాల్సిన వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి ఈ ఉద్యమం వైపు నడిపించిండ్రో, ప్రధానంగా ఖమ్మం, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉండే ప్రతినిధులు యుఎస్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ చాప్టర్ లో లేని వాళ్ళు కూడా బయట ఉన్న వాళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేయాలా. అక్కడ లోకల్ గా చిన్న చిన్న మీటింగులు పెట్టుకోనైనా కొంత మనం అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ కేటాయించిన జలాలు తీసుకుంటాను ఒక ఆయన అంటాడు, నేను గోదావరి జలాలు తీసుకొచ్చి కృష్ణాలు కలుపుతాను ఇంకొక ఆయన మాట్లాడతాడు. కానీ ఈ రోజు ఏదైనా
ఎట్ వాట్ కాస్ట్ అనేది దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ఎవ్రీ ఇయర్ మినిమం పవర్ చార్జెస్, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆల్ టుగెదర్ మినిమం 10,000 crores per annum అవుతుంది. సో నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఎన్ని నీళ్ళు ఇస్తున్నావు? ఇప్పుడు అగ్గిపెట్టె మనకు కావాలి, అవసరమే వంట చేయడానికి, కానీ 50 పైసలు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన అగ్గిపెట్టెను 50 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కొని వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యత్యాసం అనేది ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాళేశ్వరం గోదావరి జలాలు అవసరమే, గోదావరి జలాల మీద లిఫ్టులు అవసరమే, కాలువలు అవసరమే, కానీ ఎంత ఖర్చు పెట్టి తీసుకొస్తున్నాం అనేది చాలా కీలకమైన ప్రశ్న. ఇవాళ తెలంగాణ మీద అప్పుల భారం ఎందుకు ఇంతగా పడుతుంది? ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను రీడిజైనింగ్ పేరు మీద కేసీఆర్ గారు ఎట్లా ఆర్థిక దోపిడీ చేస్తున్నాడు, ఉద్యమ ముసుగులో, ఉద్యమ నాయకుడు ముసుగులో ప్రజల్ని ఎట్లా మభ్యపెడుతుండు, ప్రజల యొక్క ఎమోషన్స్ ని ఆయన ఎట్లా ఎన్కరేజ్ చేసుకుంటుండు అనేది మీరందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి వివిధ సందర్భాలలో వివిధ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు, అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మీరు అందరూ వాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అవసరం కాదు, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క అవసరము, హక్కు. ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్నది, మనం చర్చించుకుంటున్న ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎజెండా కానే కాదు. కాబట్టి ఈ రోజు మనము ఈ తెలంగాణ సమాజ ఏ స్వేచ్ఛ కోసం అయితే 1200 మంది ఆత్మ బలిదానాలు చేసి తెచ్చుకున్నారో, ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది. పోలీసు నిర్బంధాలలో ఈ రోజు బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంట్లోకెళ్ళి బయటకు వెళ్తే ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెడతారో, ఏ కేసులో అక్రమ కేసులలో ఇరికిస్తారో చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. సామాజిక న్యాయం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈ రోజు అంటే 17 మంది మంత్రులు ఉంటే 4 వాళ్ళే ఉన్నారు. వినోద్ను 5వ స్పెషల్ ఇన్వైటింగ్ కింద క్యాబినెట్ లోకి తీసుకున్నాడు. అంటే మిగతా సెక్షన్స్ ఏవైతే హార్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని అడ్రస్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఇక స్వయం పాలన స్థానిక సంస్థలలో మీకు తెలుసు, అంటే రాజీవ్ గాంధీ గారు రాజ్యాంగ సవరణ 73, 74 ద్వారా స్థానిక సంస్థలను అధికారాల బదలాయింపును ఏ రకంగా అయితే తీసుకొచ్చిండో, ఇవాళ మొత్తం కేసీఆర్ గారు కాల రాసేసిండు. స్థానిక సంస్థలు నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి. ఎవరికి 5 పైసల ఆదాయం లేకుండా పోయింది, నిధుల కేటాయింపు లేకుండా పోయింది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్లోగన్, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్లోగన్ స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయము, స్వయం పాలన. వీటిని తీసుకెళ్లి ముందుకు మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కేసీఆర్ చెప్తున్న నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అనేది టిఆర్ఎస్ యొక్క ఎజెండా, అది ప్రజల ఎజెండా కాదు. ప్రజల ఎజెండా స్వేచ్ఛ. ఇవాళ స్వేచ్ఛ లేదు తెలంగాణలో. స్వేచ్ఛ కోసం కొట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. సామాజిక న్యాయం కోసం మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. స్థానిక సంస్థల స్వయం పాలనను పునరుద్ధరించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకురావాలి, డీసెంట్రలైజేషన్ చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన ఒక దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ, ఎందుకంటే ఇవన్నీ సాధించాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. అటు కేంద్రంలో అయినా, ఇటు రాష్ట్రంలో అయినా. మీకు అందరికీ తెలుసు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ శ్యామ్ పిట్రోడాజీ ప్లేడ్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ దిస్ Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Act 2005, Right to Information Act 2005, Right to Children Education Act 2009, National Food Security Act 2013. These are the major changes and reforms for our country. So ఇంత మేజర్ ఇష్యూస్ ని కాంగ్రెస్ పార్టీ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అందుబాటుకు, ప్రతి పేదవాడికి, ప్రతి పిల్లవాడికి విద్యా హక్కు చట్టాన్ని కల్పించింది. ప్రతి పేదవాడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ పర్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 100 వర్కింగ్ డేస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ఇచ్చే విధంగా చేసింది. ఒకవేళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వనప్పుడు వాళ్ళకు సాలరీ, అంటే వాళ్ళకు పే చేసేటట్టు, దట్ ఈస్ ఆల్సో మినిమం పర్ డే 150 రూపీస్ నుంచి ఇప్పుడు 250 రూపీస్ అండ్ ఆ రోజు 100+ రూపీస్ పర్ డే వాళ్ళకు ఇవ్వాలనే ఒక దీన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న పరిపాలన మీద పారదర్శకత కోసం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, అంటే ఎనీ ఫైల్ యూ కెన్ యాక్సెస్ విత్, ఐ థింక్ సందీప్ వంగాల వీళ్ళందరూ, విజయ్ కి తెలుసు ఆర్టీఐ హౌ ఇంపార్టెంట్ వెపన్ ఫర్ ఏ కామన్ మ్యాన్. సో ఆల్ దీస్ రిఫార్మ్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొస్తే ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు డిమానిటైజేషన్, జిఎస్టీ అండ్ లాక్డౌన్ ఇష్యూస్ లో ఎట్లా మిజరబుల్ గా ఫెయిల్ అయింది అనేది నేషనల్ లెవెల్ పర్సెప్షన్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియా వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ వెల్విషర్స్, కాంగ్రెస్ పార్టీ డిజిగ్నేటర్స్ మీరందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా సహకరించాలి. అంటే క్రైసిస్ లోనే లీడర్స్ ఎమర్జ్ అవుతారు. ఈ క్రైసిస్ టైంలో దేశానికి లీడర్షిప్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. ఒక హ్యూమానిటీ ఉండి హ్యూమన్ టచ్ ఉన్న రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ రోజు లీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. మనందరం కూడా ఆయన లీడర్షిప్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరందరూ అవుట్ అండ్ అవుట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాం మిత్రులారా.
థ్యాంక్స్ Thank you, రేవంత్ Anna. అన్న. సో నా రేవంత్ అన్న, మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వి హ్యావ్ యూజ్ పీపుల్, బట్ యూనో అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు అన్న. మనం పార్టిసిపెంట్స్ కూడా డోంట్ మైండ్, మీరు ఏమనుకోవద్దు, మీ అందరికి ఛాన్స్ వస్తుందా కాదా అనేది. బట్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పర్సనల్ గా నాకు మెసేజ్ చేయండి. వి విల్ ఆస్క్ రేవంత్ అన్న. సో ఫస్ట్ అన్న, శాండీ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిడా, he has one question, Anna. So Sandy, go Please. ahead, you can ask Revant Anna. Go ahead, Sandy. I think you can unmute yourself now. Hello, Anna. So first of all, I want to congratulate you from people of Telangana. The fight you put through to expose illegal construction, which belongs to CM KCR's son KTR, it has now become a national media news. I read it today morning in India Today that NGT, the National Green Tribunal, now issued notice and appointed a sitting committee against Minister KTR. So coming to my question, for exposing the illegality, they wrongfully put you in detainment cell over 2 weeks. Yes. When Parliament proceedings were on. Yes. And we have been seeing that current TRS government suppresses whoever raises their voice against them. So are you not scared of your life with this Dadagiri ruling? This is the time to act in a way to build the confidence of common man. So I have to act. I have my responsibility on behalf of Congress Party, Congress workers. The Congress Party workers in grassroots, in the villages, they are facing more than this. So this is the time to give confidence to common Congress cadre. Anyway, we are fighting in the grounds and as well in court of law. So it may be a little bit here and there, but definitely we are going to achieve our target. So in person, yes, I have some problems, but I have to lead our cadre. Otherwise, our cadre is going to demoralize. So because of that reason, and moreover, party is supporting me like anything. Madam Sonia Gandhi ji, the mood and no confidence or mood adjournment motion in the parliament, and we got very good support from the party in Delhi. So even Salman Khurshid, our law and external affairs minister, came to here to argue my case in High Court for the bail. That is how I got bail from the High Court. Anyway, Congress Party is supporting me like anything. So now I am fighting against this unruly government. Thank you. థ్యాంక్స్ రేవంత్ అన్న. ప్రదీప్ అన్న, మీరేమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారా అన్న? ప్రదీప్ సామరా గారు, అనే క్వశ్చన్. నేను కంటిన్యూ చేయండి, మధ్యలో క్యాచ్అప్ చేస్తాను. ఎవరైతే మనం ఫస్ట్ తీసి ఎగ్జిక్యూటివ్ నుంచి ఫోకస్ చేస్తూ దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. యా, షూర్. సో ఎవరికన్నా మన రాజేశ్వర రెడ్డి అన్న, ఎవరైనా మన ఐఓసి దాంట్లో నుంచి, తెలంగాణ చాప్టర్ నుంచి ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ సెండ్ మీ ప్రైవేట్లీ. సో దెన్ విల్ ఆస్క్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి శివారెడ్డి కొల్లా ఈజ్ ఫ్రమ్ న్యూ జెర్సీ అన్న. ఆయన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, యాజ్ ఏ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ కాంగ్రెస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్? So this is a very serious, important question. As a working president, Sorry to interrupt అన్న, ఇది లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ కుడ్ సే ఇట్ ఇన్ తెలుగు, ఇట్ రీచెస్ మోర్ ఆడియన్స్ అన్న. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా మనము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మన బాధ్యత అనేది క్యాడర్స్ ప్రిపేర్ చేయడం. అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ సెంట్రిక్ పాలిటిక్స్ అయింది. అంటే ఒక పర్సన్ గూడ్స్ డెలివరీ చేస్తాడన్నప్పుడే పోలింగ్ పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది. మీరు రైట్ పర్సన్, రైట్
బాధ్యత ఇచ్చి చేయాల్సిన కొన్ని నిర్ణయాలను మనం డిలే చేయడం వల్ల కొంత నష్టం జరుగుతుంది. 2 ఎలక్షన్స్ మనం అట్లనే కేసీఆర్ చేతిలో నష్టపోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు పార్టీ సీరియస్ గా కన్సర్న్ చూపిస్తుంది అండ్ మాస్ బేస్డ్ పబ్లిక్ మూవ్మెంట్స్ నిర్మించాలి. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న పాపులర్ స్కీమ్స్ ఏవైతున్నాయో, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కావచ్చు, దళితుల 3 ఎకరాల భూమి కావచ్చు, ఇంటికో ఉద్యోగం కావచ్చు, 57 సంవత్సరాల పెన్షన్ కావచ్చు, అమరవీరుల స్తూపం కావచ్చు, అంటే ఇలాంటి చాలా పాపులర్ స్కీమ్లు ఏవైతే ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టి అతను ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. ఈ రోజు ఏ గ్రామంలో కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇట్లాంటి ప్రజలకు సంబంధించిన వెల్ఫేర్ అంటే స్కీమ్స్ ఏవి అమలు జరగలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు ప్రజల్ని నిర్మాణం చేసుకొని గ్రామాలలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గ్రామాల నుంచే నిర్మాణం జరగాలి. చాలా వరకు గ్రామీణ వ్యవస్థలో ఉన్న బలమైన పార్టీ యంత్రాంగాన్ని, నాయకులను కేసీఆర్ గారు ఏదో రకంగా తన పార్టీలో విలీనం చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు బూత్ లెవెల్ నుంచి మండల్ లెవెల్ వరకు మొదట కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పార్టీ బలమైన అంటే ఐడియాలజీ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం పార్టీ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసము పటిష్టమైన వ్యవస్థను మనం డెవలప్ చేసుకొని కిందికి వెళ్ళాలి. రెండోది మీడియా పరంగా కూడా కంప్లీట్ గా కేసీఆర్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. దాని క్లచెస్ లో నుంచి కూడా మీడియా మీద మనం ప్రెజర్ చేయడమా, ఉద్యమాలు చేయడమా ఏందనే కార్యాచరణ వేరు, కానీ మీడియా వైపు నుంచి కూడా మనం కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అంటే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు మనం వెళ్ళి ప్రజల సమస్యల మీద ఉద్యమాలను నిర్మించుకుంటూ మిగతా యంత్రాంగాలను అన్నిటిని కూడా సమన్వయం చేసుకున్నప్పుడు మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం వీలైనంత మేరకు ప్రజలలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ బూత్ మండల వ్యవస్థల్ని అన్నిటి కూడా నిర్మాణం చేసుకోవాలి. చాలా నియోజకవర్గాలలో కూడా కొత్త ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. వాటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అంటే 3 రకాల ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్ళినప్పుడే మనం కేసీఆర్ ని ఎదుర్కోగలం. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురాగలం. థ్యాంక్స్ అన్న. ఇప్పుడు విజయనాథాల గారు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారన్న. షీజ్ ఫ్రమ్ ఐఓసి. విజయనాథాల గారు గో అహెడ్ అండి. ఒక నిమిషం. నేను ఇవాళ పొద్దున్న హిమాంశు వ్యాస్ గారితో మాట్లాడుతుండే, ఆయన ఏఐసిసి సెక్రటరీ. ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే జనాలు మొత్తం సిటీస్ నుంచి పల్లెలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి. అప్పటి నుంచి నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా, పల్లెల మీద మనం ఎలా ఫోకస్ చేసి దాన్ని ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని మనం మన క్రెడిబిలిటీని, మన పవర్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకుంటాము, అది ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని మనం పల్లెల్లోకి వెళ్ళి, ఎందుకంటే రేపటి నుంచి పల్లె జీవనం ఎక్కువైపోద్ది. ఇప్పుడు న్యూయార్క్ నుంచి కూడా అందరు మాకు న్యూ జెర్సీకి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నారు. న్యూయార్క్ ఖాళీ అయిపోతుంది, ఆఫీసులు అన్ని ఖాళీ అయిపోతాయి. సో మనం పల్లెలకి ఏం చేయగలం, ఈ పరిస్థితిని మనం ఎట్లా ఆపర్చునిటీగా మార్చుకోగలం మనం, అంటే ఎస్పెషల్లీ కాంగ్రెస్? అంటే ప్రధానంగా నేను చెప్పేది అదే. అంటే కాంగ్రెస్ చేసిన వెల్ఫేర్ స్కీమ్లు కానీ, కాంగ్రెస్ చేసినంత డెవలప్మెంట్ కానీ, 1,05,000 గ్రామాలకు విద్యుత్ ఇచ్చినాం. ఈ రోజు ఈ దేశంలో తాగడానికి నీళ్లు కానీ, లేకపోతే విద్యుత్ కానీ, పాఠశాలలు కానీ, అత్యంత పేదలకు ఇవ్వాల్సిన అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ, అంటే ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చే అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ, ఇవన్నీ మనం గతంలో చేసినాం. ఇదంతా గతంలో మన గొప్పతనం. ఇప్పుడు ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే రేపు నాకేం చేస్తావో చెప్పు అని ఒక మూడ్లోకి వచ్చారు. కాబట్టి వెల్ఫేర్ స్కీమ్లే కాకుండా పర్మనెంట్ గా వాళ్ళని ఆర్థికంగా నిలదొక్కునే విధంగా రాజకీయాలలో వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వగలిగి, అంటే అరే మేము కష్టపడటం మాకు అవకాశం వస్తుందని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ పర్టికులర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఏంటంటే మేము ఎంత కష్టపడ్డా కూడా చివరికి వచ్చేవరకల్లా పరిస్థితి ఎట్లుంటుందో మాకు తెలీదు అనే ఒక అభద్రతా భావంతో ఏమైతుందంటే కొంతమంది క్యాడర్ కానీ, లీడర్ కానీ కొంత అన్హ్యాపీగా ఉండడమో లేకపోతే అభద్రతా భావంతో ఉండడమో జరుగుతుంది. వీటిని అడ్రస్ చేసుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ కానీ మనం రీజనల్ పార్టీతో ఫైట్ చేస్తున్నాం. సో మన థింకింగ్, మన ఆలోచన, మనం తీసుకోవాల్సిన కార్యాచరణ ఒక రీజనల్ పార్టీగా మనం ఉంటే ఎలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అన్నంత స్పీడ్ గా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మన పార్టీ మన ఎక్స్పోజర్ గ్లోబల్, కానీ లోకల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ గ్లోకల్ డెసిషన్ అంటే గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ ని కలిపినప్పుడు మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటాం, ఆన్ పార్ విత్ అదర్ రీజనల్ పార్టీతో ఫైట్ చేస్తే ఒక రీజనల్ పార్టీ లీడర్ ఉంటే ఎట్లా అక్రాస్ ద టేబుల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు, ఈ డెసిషన్స్ తీసుకునేంత స్పీడ్ గా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. గ్రామాలలో ఎక్కడికక్కడ ఆ ఊర్లో ఉండే ప్రధానమైన సమస్యల మీద ఫోకస్ పెట్టాలి.
అంటే ఇప్పటి వరకు ఏం కోరుకొని తెలంగాణ తెచ్చుకుందో ఆ ఆకాంక్ష నెరవేరలేదు కాబట్టి ఆ లోకల్ ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికక్కడ కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ మేనిఫెస్టో ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటి వరకు స్టేట్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఉంటుంది, స్టేట్ ఇష్యూస్ నే మాట్లాడుతుంటాయి రాజకీయ పార్టీలు. ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది. పబ్లిక్ వాళ్ళ ప్రాంతంలో వాళ్ళకి ఏం కావాలనో అడిగే పరిస్థితి వచ్చింది. దాని మీద చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ 119 నియోజకవర్గాలు ఉంటే 119 మేనిఫెస్టోలో హౌ టు వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దేర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆర్ దేర్ రీజియన్ ఆర్ దేర్ లోకల్ ఏరియాస్ లో వాటి అన్నిటి మీద కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చి రీజనల్ పార్టీతో ఫైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లనే మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ రీగెయిన్ కాగలదు. థ్యాంక్ యూ. Okay, thanks, Anna. And next, Anup Chalamala from New Jersey, Anna. Anup, go ahead, Anup. Hello, everyone. Yeah, so my question is to Honorable Member of Parliament, Mr. Revanth Reddy. First of all, thank you for raising the issue of economic crisis in India. This will be a very serious problem, and the ruling party is deliberately pushing it under the carpet. I have two questions related to this. My first question is, in the coronavirus crisis, many small businesses like Kirana stores are suffering a lot, and some of them huge loss of income, some are out of business. And you already mentioned that 20 lakh crore package is doing nothing for them. So as a member of parliament, so what are some ideas you will consider introducing, pushing in the parliament to address their pain? Sure. అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్యాకేజీలు ఏవి కూడా సామాన్యుల చేతులకు చేరడానికి అవకాశం లేని విధంగా ప్రకటించారు. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు 2014 ఎలక్షన్ లో పాపులర్ ఎలక్షన్ అష్యూరెన్స్ ఆర్ ఎలక్షన్ ప్రామిస్ ఇస్ దట్ స్విస్ బ్యాంక్ లో lakhs of crores డాలర్స్ బ్లాక్ మనీ స్విస్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ ఉన్నాయి, వాటి అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ప్రతి పేదవాడి ఖాతాలో 15 లక్షలు వేస్తా అన్నాడు. దిస్ ద టైమ్ టు క్వశ్చన్ నరేంద్ర మోడీజీ ఆన్ స్విస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆర్ బ్లాక్ మనీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజలందరూ పేదరికంలో ఉన్నారు కాబట్టి స్విస్ బ్యాంక్ లో నుంచి తేవాల్సిన నిధులను తీసుకురామా అనేది ఒకటి ఇన్సిస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సెకండ్ థింగ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాలసీ ఇమ్మీడియట్ గా 10,000 రూపీస్ పర్ ఫ్యామిలీ, అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి 10,000 రూపీస్ పర్ ఫ్యామిలీ ఇమ్మీడియట్ గా డిపాజిట్ చేసి నెక్స్ట్ 6 months లో ఎవ్రీ మంత్ 7,500 రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ పువర్ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ అకౌంట్స్ లో డిపాజిట్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పాలసీ తీసుకున్నది. సో గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఒక 15 రోజులు లాక్డౌన్ ఉంటేనే దేశాన్ని నడపలేని పరిస్థితి ఉంటే ఎంత వీక్ లీడర్షిప్ ఆర్ మన దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత బలహీనంగా ఉన్నదో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ 2 issues మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. చివరికి మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ను వాళ్ళ ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి అవసరమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయలే. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్సిస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేస్తే దే ఆర్ చార్జింగ్ 85% ఫ్రమ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, చార్జింగ్ 85% ఫర్ రైల్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 15% స్టేట్ గవర్నమెంట్. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కనీసం పేదవాడిని వాడి ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి కూడా అవసరమైన చార్జెస్ ను కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఇవ్వలేని పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు మేము పే చేస్తామని ముందుకు వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కొంచెం ఇటు అటుగా ఆలోచన చేసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్థిక విధానం ఏదైతే ఉన్నదో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్తున్న విధానం ఏమాత్రం కూడా బాగలేదు. మొదట పేద ప్రజలు నిలదొక్కుకోవడానికి అవసరమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం మీదనే మేజర్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫోకస్ చేయబోతుంది. ఆడియన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్న. క్వశ్చన్ వచ్చి ఏంటి అంటే ఇతని పేరు నవీన్ సపావత్. సో హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ PhD ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ DC. ఏమంటున్నాడంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా విపరీతంగా ఉంది దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ అండ్ దీనిపైన ఇప్పుడు ఇవాళ నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ చూస్తే 1,00,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినామని పేపర్లో హెడ్లైన్స్ వచ్చిందన్న. సో తను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఇంతమంది చచ్చిపోతున్నారు, దీనిపైన మీ థాట్ ఏంటి అనేది తన ప్రశ్న. అంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా నేను అనేది అదే, తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిందే పునాదులే
ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి కూడా మనకు రావాల్సిన అవకాశాలను మిగతా ప్రాంత వాళ్ళు కొల్లగొట్టుకుపోతున్నారు అనేది తెలంగాణ ఉద్యమానికి 69లో ఖమ్మం జిల్లాలో వచ్చిందైనా బంట్రోతు ఉద్యోగంతో నుంచి మొదలు పెడితే 2014లో హైదరాబాద్ లో 14F అగెనిస్ట్ కి వచ్చిన ఉద్యమం అయినా ఉద్యోగ ఖాళీలే. సో ఇక్కడ 20 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత ఈ రోజు ఏమని కొంచెం నిర్లిప్తత వచ్చేసింది. అంటే పార్టీలే కొట్లాడాలనే మైండ్ సెట్ ఉన్నారు. పార్టీలు కాదు, వాళ్ళు కూడా ఉద్యమంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ కార్యాచరణ అంటే ఒకవేళ ఈ లాక్డౌన్ ఇది కాకపోయినట్టు సమ్మర్ కంప్లీట్ గా నోటిఫికేషన్స్ మీదనే ప్రణాళిక చేయాలనుకున్నప్పుడు కేసీఆర్ ఏదైతే చెప్తుండో అంటే 1,00,000 ఉద్యోగాలు అనే రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు. ఆయన నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినవి సెలెక్ట్ అయిన వరకు ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్స్ ఏదైతే ఇచ్చిండో వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయినారు. లాస్ట్ మోర్ దాన్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ పోక వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆయన కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చిన వాటిని కూడా రెగ్యులర్ జాబ్లలో ఆయన భర్తీలు చేసినట్టుగా చూపిస్తున్నాడు. అది నోటిఫికేషన్ కాదు. కాంట్రాక్ట్ లో అవుట్ సోర్సింగ్ లో వచ్చే ఉద్యోగాలు పర్మనెంట్ కాదు. ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు తీసుకుంటారు, ఎప్పుడు అవసరం లేకుంటే అప్పుడు తీసేస్తారు. అండ్ మోర్ దాన్ ఇప్పుడు 60 months అయిపోయింది తెలంగాణ వచ్చి. ఎవ్రీ మంత్ 1000 to 1500 గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ రిటైర్ అవుతున్నాడు. అంటే తెలంగాణ రాకంటే ముందు 1,07,000 ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దగ్గర 1,00,000 పైన ఉద్యోగస్తులు పదవీ విరమణ చేసిండు. సో ఈ పుట్ టుగెదర్ మోర్ దాన్ 2.5 lakhs వేకెన్సీస్ అఫీషియల్ గా ప్రభుత్వంలో ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆయన ఎక్కడ నిజాలు చెప్పకుండా దాన్ని కవర్ చేస్తుండు. అయితే దీనికి కంప్లీట్ గా ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరం. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏది జరగాలన్నా దీర్ఘకాలికమైన ఉద్యమాలు చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ గోల్ ని రీచ్ కాగలము. సో దానికోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కంప్లీట్ గా ఒక పీరియడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని మీద దృష్టి పెట్టి కార్యక్రమాలను తీసుకోవాలని ప్రణాళిక వేస్తున్నాం. కొంచెం ఈ లాక్డౌన్ ఫ్రీ అయితేనే సీరియస్ గా దాని మీద ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ అన్న. ప్రదీప్ సామలా గారు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుందన్న మాట్లాడుతున్నారు. బాగున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమము టిఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టక ముందు ఇక్కడ అమెరికాలో సెకండ్ ఉద్యమం అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మేము మొదటి నుంచి 99 లో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. జయశంకర్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇనిషియేట్ చేసిండు, ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి దాన్ని మూవ్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇండియాలో మన దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సో ఏదైతే ఆకాంక్షలతోని పుట్టిన తెలంగాణ ఈ 6 ఏళ్ల తర్వాత కూడా మీరు చెప్పిన 1,00,000 ఉద్యోగాలు పక్కన పెట్టినా కానీ ఖాళీ అయిన 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలు, రిటైర్ అయిన ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేసే పరిస్థితి లేదు. సో ఇప్పుడు అందరికీ ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ ఉన్న తెలంగాణ పబ్లిక్ కానీ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంత ఏదైతే కోరికలతో మనం పోరాడి ఆల్ కమ్యూనిటీస్ ఒక వర్గం అనేది కాకుండా ఉద్యోగుల దగ్గర నుంచి పడితే శ్రామికుల దగ్గర నుంచి అందరు కలిసి పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఇది. ఎవరో ఓనప్ చేసుకునేది కాదు. ఒకసారి నేను టీవీలో మాట్లాడుతూ ఎవరో తెచ్చిందంటే ఇది ఎవరో ఒక్కరు ఓనప్ చేసుకునేది కాదు, అందరికి ఉన్న ఓనర్షిప్. సో ఈ రోజు మరి 6 ఏళ్ల తర్వాత ఏదైతే ఇవన్నీ డెలివరీ చేయని పరిస్థితులు కూడా పబ్లిక్ దగ్గరికి ఇది ఎందుకు రీచ్ కాలేకపోతుంది? అఫ్ కోర్స్ మీడియా అనేది వాళ్ళకు పాత్ర ఉన్నా కానీ సరే అక్కడ మాట్లాడితే సరే ఈ స్కీమ్లతోని వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యి చెప్పి ముందుకు రాలేదు. స్కీమ్లు అనేది ఏంటి, 2,000 3,000 ఇచ్చేది. జీతాలు 30,000 40,000 వచ్చి వాళ్ళు లైఫ్ సెటిల్ కావాల్సిన పరిస్థితి నుంచి ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము? నెంబర్ 1, అసలు తెలంగాణ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఈ ఇష్యూస్ పబ్లిక్ దగ్గరికి ఎందుకు పోతలేదు? మనం యాజ్ గా ప్రతిపక్షంగా మన దగ్గర ఏమన్నా లోపం ఉందా తీసుకుపోవడానికి? ఇప్పుడు వచ్చేసి కరోనా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మైగ్రెంట్స్ వర్కర్స్ గురించి మనము పోరాడినాం నేషనల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి చేర్చడానికి. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఎకానమీ కానీ ఇండియా ఎకానమీ కనుక మళ్ళీ ముందుకు పోవాలంటే అదే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి వర్క్ చేయాలి. దాంట్లో నేను చదివిన ఆర్టికల్ ప్రకారం 70 to 80% వాళ్ళు రెడీ లేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే చేరుతున్నారు ఇంటికి. ఎప్పుడైతే మొదట పోయిన వాళ్ళని. అయితే ఈ 2 క్వశ్చన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మన ఎకానమీ రివైవ్ చేయడానికి?
అంటే ఇప్పుడు మొదటిది ఉద్యోగాలకు సంబంధించింది కార్యాచరణ. మొదటి 5 సంవత్సరాలు అనేది ఇప్పుడే పుట్టిన పిల్లగాడు ఉరుకుతాడా, లేకపోతే ఇప్పుడే రాష్ట్రం వచ్చింది, కొత్త రాష్ట్రము, కొంత కోలుకోవాలి కదా, కొంత ముందుకెళ్ళాలి కదా, ప్రణాళికలు చేసుకోవాలి కదా అని కన్వీనియంట్ గా కేసీఆర్ ఒక రకమైన వాదన తీసుకొచ్చిండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మిగతా ప్రతిపక్షాలు ఎంత ఉద్యమాలు చేయడానికైనా ప్రజలు ఇప్పుడు ఏం తొందర ఉంది, కొంచెం సమయం ఇవ్వండి చేయడానికి. 70 ఏళ్ళలో మీరందరూ 60 ఏళ్ళలో మీరు చేయలేనివి ఒకటేసారి 5 ఏళ్ళలో అయిపోతాయా, కొంత సమయం ఇవ్వండి అన్నట్టుగా ప్రజలే కొంత కేసీఆర్ పట్ల కొంత సమయం ఇద్దామన్న ఆలోచన ఉండే నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇక రాజకీయ పార్టీలకు కూడా ఒక్కొక్క పరిస్థితి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటది. ఆ పరిస్థితుల్లో ఎంపవర్ చేయకపోవడం కానీ, లేకపోతే ఎంపవర్ చేసిన వాళ్ళు అంత అగ్రెసివ్ గా లేకపోవడం కానీ, బై నేచర్ అంటే ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక నేచర్ ఉంటది. ఆ ప్లేయర్ ని ఎప్పుడు దించాలనేది సిస్టమ్ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి అట్లాంటి చిన్న చిన్న అన్ని కూడా బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్స్ అనేది కేసీఆర్ కు అనుకూలంగా ఫస్ట్ 5 years లో అనుకూలించింది వాతావరణంలో. సెకండ్ 5 years లో అట్లుంటదని నేను అనుకోవడం లేదు. ఇప్పుడు అగ్రెసివ్ కార్యాచరణ డెఫినెట్ గా తీసుకుంటాం. మీరు అన్నట్టు ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద కానీ అదర్ ఇష్యూస్ పాపులర్ పబ్లిక్ ఏవైతే అంటే ఏ ఆకాంక్షలతో ఉద్యమం జరిగిందో వాటి మీద 100% ఫోకస్ పెట్టి దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకు ఆర్థికంగా కొంచెం వెసులుబాటు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి పర్ ఫ్యామిలీ 7,500 రూపీస్ నెక్స్ట్ 6 months అట్లీస్ట్ సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ లోకల్ గా కూడా చాలా ఇష్యూస్, ఇంతకుముందు కూడా ఒక మిత్రుడు మాట్లాడినప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళ స్వయం ఉపాధి అంటే ఆటో డ్రైవర్లు కానీ, టాక్సీ డ్రైవర్లు కానీ, అట్టుపండ్ల బండ్లోడు కానీ, పాండప్ప కానీ, మెకానిక్లు కానీ, అంటే కుల వృత్తులు, చేతి వృత్తులు, లేకపోతే ఇట్లాంటి సెమీ స్కిల్డ్ లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఉపాధి కోల్పోయింది. వాళ్ళు బ్యాంకులలో తెచ్చుకున్న అప్పులకు రీపే చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నది. వీళ్ళను మనం నిలదొక్కునే విధంగా కార్యాచరణ లేకపోతే ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది రివైవ్ అవ్వడం అనేది జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళే మేజర్ సెక్షన్, మిగతా సెక్షన్స్ అన్ని కూడా 10-15% ఉంటే 80% వాళ్ళే ఉంటారు. కాబట్టి వాటి మీద ఫోకస్డ్ గా పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంత మనం అంటే ఓవరాల్ గా నేషనల్ లెవెల్లో ఒక పాలసీ తీసుకోవాలి. అంటే ఇది ఒక 6 months తర్వాత పరిస్థితులను అసెస్ చేసుకొని అప్పుడు ప్రణాళిక చేయాలి. అంటే మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ను ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం పోయిన వాళ్ళు, అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్కీ పాయింట్ ఉన్నది. పాలమూరులో లేకపోతే తెలంగాణ ఉన్నోళ్ళు ముంబయో ఇంకో దగ్గరకు పోయినరు, ఒరిస్సాలు ఉన్నోళ్ళు తెలంగాణకు వచ్చిండ్రు. ఇట్లా అక్కడున్నోళ్ళు ఇక్కడున్నోళ్ళు అక్కడ మైగ్రేషన్స్, ఇప్పుడు ఎక్కడోళ్ళు అక్కడికి వచ్చిండ్రు. కాబట్టి దాంట్లో సెమీ స్కిల్డ్ లేబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇక్కడ లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఏమైనా పనికొస్తారా ఏమొస్తారా అనేది కూడా నెక్స్ట్ 2-3 months లో కానీ మనకు అర్థం కాదు. అంటే మనకి ల్యాబ్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ ఏమున్నది అనేది దాని మీద దృష్టి పెట్టి టైమ్ అండ్ అగైన్ మనం డిస్కషన్ చేసుకొని సజెషన్స్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్లాల్సిన సందర్భం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ కరోనాని చాలా రాంగ్ సైడ్ ఇది చేసింది. ఇది మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్. అంటే కరోనాతో వచ్చిన ఇంపాక్ట్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ దట్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్. మనకు యాక్సిడెంట్స్ లో చచ్చిపోయినంత మంది కూడా కరోనాతో చచ్చిపోలేదు. కానీ సడన్ లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో ఎక్కడున్నోళ్ళు అక్కడ ఉండడము ఆల్మోస్ట్ 2 months అట్లున్న తర్వాత అప్పటికి కేవలము అంటే ఎవరైతే ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చేటోళ్ళ నుంచి వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళని ఫ్రీగా వదిలేసి అన్ని గ్రామాలకు కరోనా అనే వచ్చే టైంకు లాక్డౌన్ ఓపెన్ చేసిండ్రు. అంటే రివర్స్ చేసిండ్రు. ఎప్పుడైతే జాగ్రత్త తీసుకోవాలనో, ఎప్పుడైతే కొంచెం లిబరల్ గా ఉండాలనో అప్పుడు అతి జాగ్రత్తగా అందరిని ఇళ్లలో బంధించారు. ఎప్పుడైతే జాగ్రత్తగా ఉండాలో అందరినీ రోడ్ల మీద వదిలేసిండ్రు. సో ఇప్పుడు దీని అవుట్కమ్ ఎట్లుంటుందో ఎవరికి తెలియకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటెన్సిఫై అయినాయి కేసులు మొత్తం. ఇనీషియల్ గా కంట్రోల్ చేయడానికి కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడేమో ఒక రకమైన కార్యాచరణతో ముందుకెళ్ళింది. ఎప్పుడైతే మన కంట్రోల్లో లేదో ఇప్పుడు ఇంకొక రకం కార్యాచరణ, అంటే క్వైట్ రివర్స్ వచ్చేసింది. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్. మోడీ కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ పర్సనల్ ఎజెండాస్, కేసీఆర్ కానీ వాళ్ళ పొలిటికల్ ఎజెండాలే మేజర్ గా దీన్ని డ్రైవ్ చేయడానికి పనికొచ్చింది తప్ప ఎవరు సీరియస్ గా దీని మీద ఫోకస్ చేయలే. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ సీరియస్ గా ఫోకస్ చేసింది ప్రధానంగా లాస్ట్ 1.5 months నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ మైగ్రెంట్ లేబర్స్ మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టారు. కాంగ్రెస్ కూడా దాని మీదనే ఉన్నది. ఇంకా ఒక 1 month పడుతుంది అవుట్కమ్ ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలనేది. డెఫినెట్ గా వాళ్ళ కన్సర్న్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము డెసిషన్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్స్ రేవంత్ అన్న. నెక్స్ట్ ధైర్య గారికి ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నదన్న. షీజ్ ఫ్రమ్ న్యూ జెర్సీ. ధైర్య గారు గో హెడ్, మీరు అడగండి. Hello everyone, this is Dhairya.
First of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to express the deep anguish, the stuff going on in India, the current situation in India. So as hi Revantanna, good morning. Hi, so Ma. this question is, as you and Sam Petrodaji already mentioned, this India is going through a very tough time with the sudden unplanned lockdown, and our migrant workers are majorly impacted because of how the government failed handling this situation. It's a big failure on the government. So I would like to know how the Congress party helped the migrant workers reach their hometowns, and also going forward, what are the plans of the party to support them? Because most of them are ending up without a livelihood in their hometowns. So what is the plan? అంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటే యాక్చువల్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ రోల్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్. వీ కెన్ ఫైట్, వీ కెన్ వాళ్ళ కోసం ఏదైనా మనం ఒక కార్యాచరణ ప్రకటించగలము, గవర్నమెంట్ల మీద ఒత్తిడి తీసుకురాగలము. లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమే మనం ఈసారి ఏం స్టాండ్ తీసుకున్నాం అంటే ఈ లోకల్ లేబరర్స్ కి మనము ఏదైతే NREGS స్కీమ్ అప్పుడు తీసుకొచ్చినా మినిమం 200 మ్యాండేట్స్ ని మనము మినిమం గా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలంటే పని ఉన్నా లేకపోయినా 200 రోజులకు ఉపాధి కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు అనేవి పేదవాడి అకౌంట్ లోకి డైరెక్ట్ గా పంపించడానికి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్. సెకండ్ థింగ్, లోకల్ లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్, కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఎక్కువ పంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్ఫ్రా సైడ్ ఎప్పుడైతే బడ్జెట్ రిలీజ్ అవుద్దో ఆ బడ్జెట్ పేదల జేబులోకి చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ, అంటే బిజినెస్ ట్రేడింగ్ లో కానీ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దీంట్లో కానీ. ఈ రెండు ఇష్యూస్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంత మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న దగ్గర మనకు వెసులుబాటు ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో లేని దగ్గర దీని మీద మనము ఏ రకంగా ఫైట్ చేయాలనే కార్యాచరణని డెవలప్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడే లాక్డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి దీనివల్ల వచ్చే మ్యూట్ చేసుకున్నాను, మ్యూట్ చేయండి, మ్యూట్. రేవంత్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అన్న. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఇట్స్ ఓకే అన్న. సో ప్రజలు నడిచినంత కాలము గవర్నమెంట్స్ లాక్ డౌన్ పెట్టినాయి, బస్సులు ఇవ్వలే, ట్రైన్లు ఇవ్వలే, ఏమి ఇవ్వలే. వాళ్ళు నడుచుకుంటూ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బస్సులు ట్రైన్లు ఫ్రీ చేసింది. అంటే గవర్నమెంట్ నిజంగా ప్రజలకు అవసరం ఉన్నది ఏది మైండ్ అప్లై చేయడం లేదు. వితౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఏదో డెసిషన్స్ క్యాజువల్ గా తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనకు ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అనే సమస్య లేదు, ఎక్కడికి అక్కడ చేరింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ రోజువారీగా పనులు జరగడానికి అవసరమైన ప్రణాళికను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా ఇప్పుడే ఇట్లాంటి క్రైసిస్ ఎప్పుడు మనం ఫేస్ చేయలేదు, చూడలేదు. ఇప్పుడు కింది నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి కార్యాచరణ తీసుకుంటాం. డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీరియస్ గా ప్రపోజ్ చేస్తున్నది ఏదైతే ఉపాధి హామీ పథకం ఉన్నదో మహాత్మా గాంధీ నరేగా. సో దాంట్లో మినిమం 200 వర్కింగ్ డేస్ వాళ్ళకు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ప్రతి లేబర్ కి ఒక పని దొరుకుతుంది. పర్ డే మినిమం ఒక 200 రూపీస్ 250 రూపీస్ వాళ్ళకు కూలీ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మధ్యలో ఒక 5-6 thousand మినిమం ఇన్కమ్ క్రియేట్ అవుతుంది పర్ పర్సన్. ఇది ప్రధానంగా మనము ముందు పెడుతున్నాం. మిగతా ఇష్యూస్ లలో ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా ఉండే పరిస్థితులను బట్టి వర్కింగ్ ప్లాన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఏదో ప్లాన్ చేస్తే ఆ లోకల్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి ధైర్య ఎక్కడికక్కడ లోకల్ యూనిట్స్ ని మేము చెప్తున్నాం, స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నాం, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నాం, మానిటరింగ్ అంటే ఒక ఆఫీస్ పెట్టేసి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాని నుంచి వాళ్ళకి డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నాం. ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్ గా మన కార్యాచరణ అనేది అర్థం కావాలంటే. థ్యాంక్ యూ. బట్ మీకు తెలిసిన విషయమే, అప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ లో లేకుండే గానీ చాలా మందికి అంటే అందరికి మొండి చేయి చూపెట్టిండ్రు. నౌ దట్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ లీడర్షిప్ పొజిషన్, ఈసారి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో మీరేమన్నా విల్ యూ డూ ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్ టు హెల్ప్ ద NRIs? ఇంత కష్టపడి చేసి ఏమైనా ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మీ తరఫు నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా? బేసిక్ గా దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అంటే నేను ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, సజెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది, నాట్ ఓన్లీ ఆన్సర్.
చాలా మంది మన మిత్రులు ఏంటంటే అక్కడి నుంచి కమ్యూనికేషన్ లో ఉండి ఒక కాన్స్టిట్యున్సీని చూజ్ చేసుకుంటుంటారు. ఆల్రెడీ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇక్కడ లోకల్ గా ఒక లీడర్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ లీడర్ ను తీసేసి మళ్ళీ మనము వీళ్ళకి అవకాశం కల్పించడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని. కాబట్టి ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో అక్కడ లోకల్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి, అక్కడ ఉన్న లీడర్స్ ఏంటి, అక్కడ ఉన్న రిజర్వేషన్ ఏంటి. అంటే కొన్నిసార్లు అంటే అంతకుముందు ఒక ఎన్ఆర్ఐ ఫ్రెండ్ నాకు మంచి, సో ఆయన ఎక్కడో నిలబడాలనుకున్నాడు, అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇదే అని మాట్లాడితే చివరికి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ ట్రైబల్ రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యున్సీ. సో మనోడు ఏమనుకుంటుండే మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళి నిలబడవచ్చు అని. సో ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మిగతా కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆల్రెడీ ఎనీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ అయినా ఇంకొక పార్టీ అయినా, ఆ పార్టీలలో లోకల్ ఎవరైనా స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రియాక్యుపైడ్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, మనం ఎన్ఆర్ఐ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా సపోర్ట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దేర్ ఆర్ టూ వేస్, వన్ ఈజ్ అసెంబ్లీ, ద అదర్ వన్ ఈజ్ పార్లమెంట్. అసెంబ్లీలలో కొంచెం టఫ్ జాబ్ అవుద్ది, అంటే కింద గ్రామాలలో ఉండి ప్రజల దగ్గర ఉన్నోళ్ళు మాత్రమే అసెంబ్లీకి పోటీ చేయగలిగిన పరిస్థితులు ఉంటది. పార్లమెంట్ కి అయితే కొంత స్కోప్ ఉంటది, మది యాస్కన్నా ఇట్లా గెలిచిండో, ఇక పార్లమెంట్ లో కొంత కింద పనిచేస్తారు కాబట్టి పైన పార్లమెంట్ లో మీకు అకామిడేట్ చేయడానికి ఉంటది ఎన్ఆర్ఐస్ కి. నేను ఎన్ఆర్ఐస్ మిత్రులకు నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఒకటే, మీరు అసెంబ్లీలకు రావాలని ఫోకస్ చేసే కంటే మీరు పార్లమెంట్స్ ఏదన్నా దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంత వర్కౌట్ చేసుకుంటే ఎస్ డెఫినెట్ గా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ లలో కొంత స్కోప్ ఉంటది, మేము చేయొచ్చు. అసెంబ్లీలు అంటే మీరు సెలెక్టెడ్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది చెప్తే తప్ప, అంటే పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యున్సీ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏందనేది చెప్తే తప్ప ఐ కెనాట్ అష్యూర్ యూ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు కొడంగల్ అడిగినారు అనుకోండి ఎవరన్నా, ఇంకో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారినో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారినో నేను కొడంగల్ నిలబడాలనుకుంటున్నా ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు అనుకో, అక్కడ ఆల్రెడీ నేను అక్కడ ఉన్నా అనుకో, నాకు కాదని లీడర్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. సిమిలర్ గా నేను ఇంకెక్కడైనా కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఉన్న దగ్గర మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, అతన్ని కాదు అని మీకు ఇవ్వడానికి స్కోప్ తక్కువ ఉంటది. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ పార్లమెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. పార్లమెంట్ లో మనకు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ లలో ఎన్ఆర్ఐస్ ని చేయడానికి ఈజీ. మీకు కూడా మీ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ కి పార్లమెంట్స్ సూట్ అవుతాయి. అసెంబ్లీ అనేది ఏంటంటే రోజు నిత్యము కావల్కార్ లాగా లేకపోతే చెరువుల దగ్గర నీరడ్లాగా రోజు కాపలా కాసుకొని కూర్చుంటేనే పని చేసుడు కష్టం ఉంది. మనం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ 6 నెలలు ఇటు 6 నెలలు అటు అనే ప్రణాళిక పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాన్స్టిట్యున్సీలో స్కోప్ ఉంటే రాండి, గ్రామాలలో అక్కడ లోకల్ గా సెటిల్ అవ్వండి. నాట్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ లో ఉంటే కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. మేము హైదరాబాద్ ఉండే ఒక 10 రోజులు కాన్స్టిట్యున్సీకి పోకపోతేనే మర్చిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి ఎన్ఆర్ఐలు ఫస్ట్ చూజ్ చేసుకునేటప్పుడు లోకల్ గా మన పార్టీలో ఎవరైనా లీడర్ ఆల్రెడీ అక్కడ పనిచేస్తుందా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. సెకండ్, మీరు అసెంబ్లీ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. థర్డ్, మీ అంతలో మీరు అనుకోని మాకేం సమాచారం లేకుండా యుఎస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అక్కడ వచ్చినప్పుడు మేము మీతో క్లోజ్గా ఉన్నాం కాబట్టి మేము సీట్ ఇవ్వగలం అనుకుంటే తప్పు. మేము మీతో క్లోజ్గా ఉండగలము, వస్తే ఓ పూట భోజనం పెట్టగలం, మీ దగ్గరకు వస్తే ఓ పూట భోజనం చేయగలం, కానీ టికెట్ ఇవ్వాలి అనే వరకల్లా సో మెనీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని కూడా మేము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి డెఫినెట్ గా నా వైపు నుంచి ఎన్ఆర్ఐలకు నేను క్లియర్ గా ఇక్కడ ఉండే చాలా మంది మిత్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మిమ్మల్ని పార్టీకి ఏమంటారు సపోర్ట్ కూడా చేయండి అంటున్నా. పార్లమెంట్స్ లలో మీరు ట్రై చేయండి, డెఫినెట్ గా మీకు అవకాశం ఇచ్చే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ రేవంత్ అన్న. చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో సారీ, మేము అందరికి ఆపర్చునిటీ వస్తుందని అయితే అనుకోము. రాకపోయినా మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ తిరుపతి రెడ్డి ఎర్రంరెడ్డి గారు, మీరు అడగండి. ప్రదీప్ సామలా గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్? నమస్తే రేవంత్ అన్న. నమస్తే. నమస్తే తిరుపతి. నమస్తే. ఈ మధ్య కాంటాక్ట్ లో లేను. నాన్నగారు లాస్ట్ నేను ట్రై చేసిన మాట్లాడదామని కుదరలే అన్న. ఇది తెలంగాణ ఉద్యమ టైం లోపల కేసీఆర్ ఏం చేసిండంటే విద్యార్థులను కావచ్చు, యువజనులను కావచ్చు, అన్ని కుల సంఘాలను కావచ్చు, అందరినీ రకరకాల కలుపుకొని పోయిండు. ఈవెన్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్, ఫెస్టివల్స్ ను కూడా అన్ని ప్రతి దాంట్లో నేను అన్నట్టు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఎక్కడ చూసినా కేసీఆర్, ఎక్కడ చూసినా టీఆర్ఎస్ అన్నట్టు ఆ భావజాలాన్ని బాగా ఇది చేసుకొని పార్టీని బాగా స్ట్రెంథెన్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏదైతే వర్గాలు ఇది చేసుకున్నాడో వాళ్ళందరికీ వెన్నుపోటు ఓడిచిండు. అందరూ కోపంగానే ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ ఒక తాటిని తీసుకురావడానికి మీలాంటి ప్రజాదరణ ఉన్న నాయకులు
కంకణం కట్టుకుంటే తప్ప ఇది వర్క్ అయ్యేటట్లేదు. దానికి ఏదైనా ప్రణాళిక ఉందా? దాంట్లో మేము ఐఓసి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఏమన్నా దాంట్లో ఏమన్నా పాత్ర పోషించగలమా? మాకేమైనా అసైన్మెంట్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీలలో వర్క్ షాప్స్, కాకతీయ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు, వాటిల్లో కొన్ని వర్క్ షాప్లు కండక్ట్ చేసి విద్యార్థులను ఫస్ట్ చైతన్యం చేస్తే మనది ఎంతసేపు ఇంతకుముందు రాజ్గోడ కోట్ చేసినట్టు మనది ఒక లెవెల్ వరకే పోతుంది. ఎడ్యుకేటెడ్ కమ్యూనిటీలనే మనది చర్చ జరుగుతుంది, ఉద్యోగస్తుల ఇటువంటి కమ్యూనిటీలో పోతుంది తప్ప రూరల్ లో ఎక్కడైతే ఓట్ బ్యాంక్ ఉందో అక్కడ దాకా పోవట్లేదు. వీళ్ళను ఈ విద్యార్థులను కావచ్చు, యువజనులను కావచ్చు, ఈ రకరకాల సంఘాలను కావచ్చు మనం యాక్టివేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ వ్యతిరేక కేసీఆర్ చేస్తున్నట్టు తప్పులన్నిటినీ ఆ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లగలిగితే మనకు కొంత అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అన్న. ఎందుకో మనం రీచ్ కాలేకపోతున్నాం అన్న. ఎక్కడైతే ఓట్ బ్యాంక్ ఉందో అక్కడికి మనం రీచ్ కాలేకపోతున్నాం. అందరికైతే తిరుపతి అంటే తిరుపతి నేను అనేది దీంట్లో 2 అంశాలు, ఒకటి పార్టీ, 2 ప్రజలు. పార్టీలలో ఎట్లుంటది అంటే రీజనల్ పార్టీలా అతనే రాజు, అతనే మంత్రి, అన్ని అతనే కాబట్టి అతను ఏం చెప్పినా కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే ఒక అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ స్కోప్ ఉంటది. అతను అక్రాస్ ద టేబుల్ ఏదైనా నిర్ణయం ప్రకటించాలన్నా కూడా ఈజీగా ఉంటది. అంటే నాట్ ఓన్లీ సీట్లు, అదర్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా చెప్పినా కూడా ఇంటరాక్ట్ అయినా కూడా ఈయననే పాస్ కాబట్టి నేను ఈయనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా అనుకుంటాను. ఇప్పుడు మాలాకటోళ్ళం చాలా సంఘాలను నువ్వు అన్నట్టు చాలా సంఘాలను నేను సంప్రదించిన, చాలా సంఘాలతో ప్రయత్నం చేస్తున్నా. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఏమో సార్ మీ పార్టీలో ఎవరు ఉంటారో ఎవరు పోతారో, ఇక మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మేము బయటకు వచ్చినాక నువ్వు ఉంటావో ఉండవో, రేపు పొద్దుగాల మేము బయటపడి కేసీఆర్ తో దెబ్బలు తినాలనా, పోలీస్ కేసులు ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయో మీకు తెలుసు కదా, ఏదన్నా మీకు అంటే మీకని కాదు ఎవరికో ఒకరికి మీరు కంప్లీట్ గా అథారిటీ ఇచ్చినట్టుగా చేస్తే మేము ఏదన్నా ముందుకు వస్తాం సార్ అని ఒక చిన్న ఏమంటారు స్టార్టింగ్ ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి. మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్ గా తెలంగాణను తిరిగి రీగెయిన్ చేయాలంటే ఈ సెక్షన్స్ నే అంటే ఎవరెవరిని ఉపయోగించుకొని కేసీఆర్ గారు కుర్చీకి ఎక్కిండో వాళ్ళని ఏ విధంగా అణచివేసిండు అనేదే ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య. వాళ్ళనే సమన్వయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానికి అంటే కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఒక వారం వాళ్ళతో మాట్లాడి వదిలేస్తే 2వ వారం వాళ్ళు పోయిన వారం కలిసిండి ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయిండో తెలియదు అన్నట్టుగా కొంత చర్చ జరుగుతుంది. దీనికి ఒక టీమ్ ను పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాంగ్రెస్ లో కూడా కొంత ఎంపవర్ చేసి అవి ఇంటర్నల్ గా మనకు కూడా చర్చ జరుగుతున్నది డెఫినెట్ గా. అంటే మేము ఏదైనా గత 5 సంవత్సరాలలో, మీరు కూడా 5 కాదు 6 సంవత్సరాల ఎవరినైనా తయారు చేసి ఒక పనికి పెట్టంగానే వాడిని పట్టుకొని అదిరించో బెదిరించో కొనుక్కోనో పార్టీ ఫిరాయించిపిస్తున్నాడు. అంటే మనం కష్టపడ్డది మొత్తం ఒక నిర్మాణం తీసుకొస్తే వాడు సింపుల్ గా వచ్చి జేసీబీ పెట్టి మనం బ్రిక్ బై బ్రిక్ గోడ కట్టంగానే వాడు జేసీబీ తీసుకొచ్చి ఒక దెబ్బతో కొట్టేస్తున్నాడు. దాంతో ఏమైతుంది, మనము ఎవరి మీద అయితే డిపెండ్ అయి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నామో అది ఒక లెవెల్ కి రాగానే పార్టీ ఫిరాయింపులతో కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. వీటన్నిటిని కూడా ఓవర్కమ్ కావాలి. డెఫినెట్ గా నువ్వు చెప్పినట్టు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేయాలి. దీనికి కూడా మనం ఒక మెకానిజం డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీంట్లో ఎన్ఆర్ఐస్ పాత్ర చాలా కీలకం. నేను చెప్తున్నది అదే. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే మేం చెప్తే ఎంత అద్భుతమైన అంశాన్ని లేవనెత్తినా కూడా లైక్లు డిస్లైక్లు స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ప్రజలకు. అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ లో ఉండనుకో ఆయన కాంగ్రెస్ కాబట్టి అంటారు, వాడు ఇంకోటి బీజేపీలో ఉండనుకో మేము కాంగ్రెస్ ఫిలాసఫీకి దూరం కదా అంటాడు. కానీ మీరు మాట్లాడినప్పుడు న్యూట్రల్స్ అందరూ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా మీ దిక్కు చూస్తాయి. మన తెలంగాణ ఉద్యమము ఎన్ఆర్ఐస్ అక్కడ మొదలు పెట్టినా, ఎన్ఆర్ఐస్ లీడ్ చేసినా, ఎన్ఆర్ఐస్ వచ్చినా ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఉన్నదంటే మీకు అట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఏం లేదు. పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్స్ కి అట్రిబ్యూట్ చేయడానికి చాలా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక ఎజెండా ఉంటది, ఏమైనా అధికారం కోసం కొట్లాడుతుండు అంటాం. కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు వీలైనంత మేరకు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ వాడండి. ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఒక మనకు కాంగ్రెస్ కానీ లేదా తెలంగాణలో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది ఉన్నారు. రియాక్ట్ అయ్యి ఒక చిన్న పోస్ట్ పెట్టింది అనుకోండి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, మీ అభిప్రాయాన్ని జస్ట్ 1 minute 2 minutes పంప్ చేసుకుంటా పోయినా, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ మాట్లాడింది అనుకోండి, లేకపోతే యాంటీ పబ్లిక్ పాలసీస్ మీద మీరు ఎప్పటికప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యి ప్రజలకు కొంత డైరెక్షన్ ఇవ్వడం మొదలు పెడితే డెఫినెట్ గా అది పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ లోకల్కి వచ్చినప్పుడు లోకల్ గా మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయా ప్రాంతాలలో కొంత పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తే కూడా కొంత మేలు జరుగుతుంది. 2 రకాలుగా ఇచ్చేద్దాం. మేము కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎన్ఆర్ఐఎస్ఎల్ తెలంగాణకి పర్టికులర్ గా కొంత యాక్టివిటీని యుఎస్ లో డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ చాప్టర్స్ ఒక రకము, అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేయడానికి అక్రాస్ ద టేబుల్. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఓటర్స్ అందరూ, అంటే గతంలో మనకు తెలంగాణ ఆంధ్ర అనో లేకపోతే సమైక్యవాదులు తెలంగాణ వాదులు అని ఒక డివిజన్ ఉండే.
ఇప్పుడు మనము తెలంగాణలో గెలవాలంటే తెలంగాణ ఓటు హక్కున్న ప్రతి వాడిని కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అన్ని సెక్షన్స్, అతను గుజరాతా, మరాఠియా, లేకపోతే ఇంకొక అతను చూడాల్సిన పరిస్థితులు లేవు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకోట అనేది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి, కేసీఆర్ యాంటీ కేసీఆర్. కేసీఆర్ ను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు తెలంగాణ సమాజంలో భాగస్వాములైనా అతను ఎవరైనా ఉండొచ్చు, మార్వాడా, గుజరాతా, కన్నడిగనా, ఇంకోట ఆంధ్రవాడ అని చూడకండి దయచేసి. మీరు ఒక కొత్త ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయండి, యాంటీ కేసీఆర్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి మీటింగులు ఆర్గనైజ్ చేయండి. మేము వస్తాం. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, మీరు జనరల్ ప్లాట్ఫామ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ అన్ని రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం అడ్రస్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళని మనము అసోసియేట్ అవ్వడానికి కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా ఒక కార్యాచరణ, ఎస్ యాంటీ కేసీఆర్ ప్లాట్ఫామ్ మేము క్రియేట్ చేసినాం, ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం, దానికి శామ్ పిట్రోడా గారు ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరన్నా ఉండొచ్చు, రేవంత్ రెడ్డి ఉండొచ్చు, ఒక 4 రకాలను ఒక మీరు ఎట్లయితే తానా ఆట అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లయితే ఒక 2-3 days ప్రణాళిక పెట్టుకొని చేస్తున్నారో, మీరు ఒక్కొక్క 2 years తర్వాత కోసమైనా ఇప్పుడు ఒక ప్రణాళిక మొదలు పెట్టండి. ఈ రోజు నెక్స్ట్ 2 years లో మీరు ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా సరే దాన్ని ఎన్రోల్ చేయడం కానీ ఇది చేయడం కానీ యాంటీ కేసీఆర్ అనే ప్లాట్ఫామ్ క్లియర్ గా చేసి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీకు కేసీఆర్ విధానాలను వ్యతిరేకించేటోళ్ళని అందరినీ ఒక లైన్ లకు పట్టుకురండి. అప్పుడు మాకు ఆ నెంబర్ కానీ ఆ పర్సన్స్ కానీ క్లారిటీ వస్తుంది. నేను కలిసినప్పుడు నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు, కేటీఆర్ కలిసినప్పుడు కేటీఆర్ తో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు, ఇంకెవరన్నా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండే వాళ్ళతో మనం కార్యాచరణని ముందుకు తీసుకెళ్లడం కూడా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి నాకు ఎన్ఆర్ఐగా మిమ్మల్ని నేను కోరుకునేది, ఒకటి స్థానికంగా చేయగలిగింది చేయండి, 2 అక్కడ మీరు యాంటీ కేసీఆర్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ను ఒకటి క్రియేట్ చేయండి, క్లియర్ గా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా. మీకు మిగతా ఎన్ని అసోసియేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉండండి, అవి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ కు వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ విధానాలను వ్యతిరేకించేటోళ్ళమే మేము అందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తాం. అది 10 మంది ఉన్నా పర్వాలేదు, ఆ 10 మంది ఎవరో మాకు తెలియాలి. ఆ 10 మందిలోకి వెళ్ళి మేము రేపు ఫ్యూచర్ లో పికప్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఇక్కడ పొలిటికల్ ఆపర్చునిటీస్ లో కానీ, ఆర్ అదర్వైజ్ మేము యుఎస్ లో ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలా, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా నేను ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది నాకు క్లారిటీ ఉండాలి. అంటే కేసీఆర్ వ్యతిరేక విధానాల మీద ఫైట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఎవరిని చూజ్ చేసుకోవాలనుకునేది నాకు క్లారిటీ ఉండాలి. కాబట్టి మీరు ఆ దిశగా ఇప్పుడు మీరు ఒక దీని తర్వాత అయినా ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని మీద గ్యాదర్ అవ్వడం, ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావడం చూసుకోండి. అంటే ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ లో ఉండి, హైదరాబాద్ లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉండి వాళ్ళ ఓటు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా కలపండి. నేను అనేది అంటే మేము ఓన్లీ తెలంగాణలో మా దగ్గర కూర్చుంటాం అనే ఒక ఇది పెట్టుకోకండి, ఒక బ్లాగ్ పెట్టుకోకండి. సారీ టు ఇంటరప్ట్ అన్న, మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అన్న. ఎందుకంటే మీ ఫ్యాన్స్ ఎట్లా అంటే మీతో మాట్లాడకపోతే మమ్మల్ని పెడతారన్న తర్వాత. సందీప్ ఒక నిమిషం, ఓకే అన్నట్టు గోపారెడ్డి గారే మీరు అడగండి. గోపన్న. హలో రేవంత్. హలో అన్న. ఇదొకటి ఐ నో యు జస్ట్ టోల్డ్ మీ వాట్ ఎన్ఆర్ఎస్ కెన్ డు కదా. ఒకటి ఏమైందంటే ఈ ఎన్ఆర్ఎస్ లో కూడా ఇండియాలో ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయో, ప్రో కాంగ్రెస్, ప్రో టిఆర్ఎస్, తర్వాత ప్రో బీజేపీ, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి చాలా మందికి. సో వీ నీడ్ టు ఓవర్కమ్ దట్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ ఎన్ఆర్ఎస్ నీడ్ టు be informed about what is the reality. So I mean you are talking today helps to clear the minds of the NRIs what is really happening there. Okay. So certainly I personally already asked to prepare a text to print a book, okay, on Pothreddy Padu and unfinished projects on the Krishna River basin. That booklet is in the making now. Okay, we're going to do that. That will be printed by us only. Okay, that is one thing. The second thing is the biggest drawback, why Congress is failing to show action at the state level or national level is because of this contributions from the electoral bonds. Congress or any other opposition party has been essentially emasculated financially. Okay, so this has become a bigger issue. Is I think BJP has a lot of money and people like KCR has a lot of money. That has become, as you know, that finances are the bloodline of the politics. So we need to overcome that. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఒక మన ప్రోగ్రామ్ పోయినరు ఆ రోజు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి ఇట్లా పెట్టింది. ఓకే, కెన్ ద కోర్ట్స్ ఓవర్కమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నిర్బంధ చేయడానికి? ఇంకోటి ఏం చేశారంటే అరే చార్జెస్ లో తీసుకుపోతారు, కూర్చొని పెడతారు, సాయంత్రంగానే వదిలి పెడతారు. అంటే మిమ్మల్ని ప్రజల దగ్గర పోనిస్తలేరు అన్నట్టు. మిమ్మల్ని అయినా ఎవరినైనా కూడా
And is there there is no logic to it other than preventing you to reach the issue to the people. Okay, that is the only thing. Okay, Anna, Gopal, please share another question, Anna. Gopal, sorry, Anna, sorry to interrupt you. Courts have a role to play on this thing. That is my question. అంటే ఇష్యూస్ అబ్రప్ట్ గా అరైజ్ అయినప్పుడు మనం వెళ్తే ఏమైందన్న అంటే కోర్టుకి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే మనకి అట్లీస్ట్ కోర్టులో ఒక కేసు ఫైల్ చేసి అది బెంచ్ మీదకి వచ్చి దాని మీద జడ్జ్మెంట్ వచ్చే వరకు గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వాయిదాలు తీసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ 10 to 15 days ఫర్ వన్ ఇష్యూ. సో మనకు కరెంట్ ఇష్యూస్ రైజ్ అయినప్పుడు మనం 15 days వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మనం ప్రణాళికలు వేసుకోవడం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అన్న. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ లోకల్ ఇష్యూస్ లో ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ అంటే 151 CRPC ప్రకారం అక్కడ ఏదైనా వెళ్తే ఏదైనా జరుగుద్దానో లేకపోతే ఏదైనా అనుమానం ఉందా అనుకున్నప్పుడు పోలీసు వాళ్ళకు అండర్ CRPC 151 దే హ్యావ్ రైట్ టు ప్రివెంట్ ది అంటే ఎవరినైనా పోవడాన్ని. సో దాంట్లో వాడు సింపుల్ గా దాన్ని ఎక్కువ వాడుతుండ్రు. గతంలో ఇట్లాంటిది లేదు. అంటే అట్లా జరిగినప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రివెన్షన్ డిటెన్షన్ కూడా మెజిస్ట్రేట్ ఆర్డర్ ఉండాలి కదా. అంటే లోకల్ పోలీస్ కెన్ ఇంపోజ్, లోకల్ ఎస్పీ గానీ లోకల్ కమిషనర్ గానీ అత్యవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కలెక్టర్ కు వీళ్ళకు మెజిస్టీరియల్ పవర్స్ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అనేటాడు ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్, దే కెన్ ఇంపోజ్ డైరెక్ట్లీ. వాళ్ళకు కూడా మెజిస్టీరియల్ పవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి MRO కూడా పవర్స్ ఉంటాయి. అంటే రెవెన్యూ సిస్టమ్ లో MRO, జాయింట్ కలెక్టర్, RDO అండ్ కలెక్టర్ ఆర్ మెజిస్టీరియల్ పవర్స్ ఉన్నోళ్ళు. వాడు అప్పటికప్పుడు వాడు ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా కోర్టుకి వెళ్తే అదేం పెద్దగా నిలబడేదన్న. ఓన్లీ థింగ్ ఇది దాన్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి ఒక్క దగ్గర ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తే 100 దగ్గరలో రోడ్ల మీదకి వచ్చే మెకానిజం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా అర్థం కాదు ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తే ఎక్కడ దాని రెపర్కేషన్ ఉంటది, ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇది వస్తుందో. దాన్ని కొంచెం పార్టీ పరంగా కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకునేది ఉందన్న. దాన్ని ఓవర్కమ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. కేసీఆర్ టాక్ట్ఫుల్ గా అది ఎప్పుడో ఒకసారి వాడేది గతంలో. అంటే మరీ కమ్యూనల్ అయినప్పుడు ఇంకేదన్నా ఇట్లాంటి వైలెన్స్ అయినప్పుడు చూడడానికి పోతే పోలీసు వాళ్ళు ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ అనేది చేసేటోళ్ళు గత ప్రభుత్వాలు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎవ్రీడే అంటే హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ లాగా తయారైంది అనమాట. కేసీఆర్ పెద్దానికి అదే తీసుకొచ్చి పెట్టి బ్లాక్ చేయాలని దీన్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి ప్రణాళిక చేస్తున్నాం అన్న. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అన్న. నెక్స్ట్ రాజేశ్వర రెడ్డి గంగసాని గారు. రేవంత్ అన్న, నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కోవిడ్ విషయంలో రీసెంట్ గా NDTV ఒక పంపించి మీకు కూడా పంపించాను, మీ కొండలు పంపించాను. ఏంటంటే వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇన్ హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్, దే హ్యావ్ ఆల్ ద PPE equipments ఎప్పుడు ఇన్ కార్నర్ అండ్ దే షోయింగ్ దట్ TRS government is not putting a real numbers on the website. They are not announcing a real numbers. కోవిడ్ నెంబర్స్ చాలా తక్కువ చూపెడుతుంది. అదో క్వశ్చన్ దీని మీద. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు అందరికన్నా లాస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరో కాంగ్రెస్ రూల్డ్ గవర్నమెంట్ లో చీఫ్ మినిస్టర్స్ 1, 2, 3, 4 ఉన్నారు. దాని మీద కూడా మీరు అడ్రస్ చెప్పండి. ఈ రెండు క్వశ్చన్. అంటే ఇక్కడ మనకు గాంధీ హాస్పిటల్ స్టేట్ లో టెస్టులు చేయడమే చాలా తక్కువ. అందులోకి వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ చూపిస్తున్నాయి ఇంకా తక్కువ. డెలిబరేట్ గా కేసీఆర్ గారు చేస్తారు. డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లలో కూడా మేము అందరం దాని మీద ఫైట్ చేసినాము. మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చెప్తున్నాయి చేయాల్సిన అన్ని టెస్టులే చేయట్లేదు. వాళ్ళ దగ్గర అంటే స్టాఫ్ లేరు. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ గాంధీ హాస్పిటల్ 1200 ఉండాలి డాక్టర్స్, అదర్ పారామెడికల్ సిబ్బంది 400 ఉన్నారు. అంటే 1/3 ఉన్నారు. స్టేట్ లో కూడా మొత్తం యాస్టీస్ కూడా సిమిలర్ సిచ్యువేషన్. ఆయన కోవిడ్ కోసం స్పెషల్ హాస్పిటల్ పెడితే ఇంతవరకు సింగిల్ అంటే ఏమంటారు చిన్న ఎంప్లాయీని కూడా రిక్రూట్ చేయాలి. ఒక బిల్డింగ్ అక్కడ స్పోర్ట్స్ కోసం కాంప్లెక్స్ కడితే దాంట్లో మంచాలు వేయడంతో అదేం స్పెషల్ హాస్పిటల్ కాదు. అంటే ఆయన కంప్లీట్ గా ఏమంటారు నెగ్లెక్టెడ్ యాటిట్యూడ్ తోనే ఉన్నాడు కేసీఆర్ పర్టికులర్ కోవిడ్ ను అడ్రస్ చేయడంలో. సో ఓవరాల్ గా స్టేట్ మీడియాని కంట్రోల్ చేసిన నేషనల్ మీడియా, మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్, ప్లాట్ఫామ్స్ కొంచెం గట్టిగానే అడ్రస్ చేయడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అయితే ఇన్ని రోజులు కేసీఆర్ ఏంటంటే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ను మేనేజ్ చేసి మేనేజ్మెంట్ ద్వారా సర్టిఫికెట్ కొనుక్కోవడం అనే ప్రయత్నం చేసిండు. ఇప్పుడు 16th ప్లేస్ మనం మీరు చూసిండ్రు కదా. స్లోగా ఫస్ట్ 5 years ఆయనకు బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. ఓల్డ్ ఎకో సిస్టమ్ కూడా ఆయనకు గవర్నెన్స్ చేయడానికి పనికొచ్చింది. సో స్లోగా ఇప్పుడు అన్ని ఇష్యూస్ కూడా కొంచెం ప్రజలకు క్లారిటీ వస్తున్నది. దిస్ ద రైట్ టైం టు పుష్ వన్ మోర్ ఇదనమాట. అంటే అంటే ప్రజలకి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ మొదలు పెట్టింది. ఇప్పుడు కొంచెం సీరియస్ గా మనం ఎఫర్ట్స్ పెడితే కేసీఆర్ వాస్తవం ఏంది, కేసీఆర్ ఏంది, వాస్తవ పరిస్థితులు ఏందని ప్రజలకు తెలవడానికి అవకాశం ఉంది. దాంట్లో మీలాంటి NRIల రోల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కొంచెం మీ వైపు నుంచి కూడా దీంట్లో
సహకారం ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్స్ రేవంత్ అన్న. సందీప్ వంగాల గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. నా క్వశ్చన్ ఐ థింక్ నేను కల్వకుర్తి నుంచి మనకు ఆస్ట్రేలియా నుంచి లాగిన్ అయ్యిండు. ఐ థింక్ ఐ గివ్ మై టైమ్ టు రాజు గారు, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అన్న, మన ఐఓసి ఆస్ట్రేలియా నుంచి మీ కాల్ కోసం జాయిన్ అయ్యిండు. ఐ థింక్ ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. రేవంత్ అన్న. హలో హలో రేవంత్ అన్న నమస్తే. నమస్తే రాజ్. రాజశేఖర్ అన్న, నేను రెండే ఇష్యూలు అన్న మన చర్చలవి. చర్చల ఉదండపూర్ కు సంబంధించిన రైతులకు ఇంతవరకు నష్టపరిహారం చెల్లించలేదు. గతంలో 6 ఏళ్ల క్రితము 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. లక్ష్మీ 15 రోజులకు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు రైతులకు అవును నిన్న మొన్న కూడా ధర్నా జరిగింది, నమ్మించిండు. కానీ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకు చర్చల గుడి దగ్గర గుడి ముందలు 100 ఎకరాలు దేవాలయాల పొలాలు ఈ 2 విషయాలు మన పార్టీ తరఫుకి వెళ్ళి టేకప్ చేయాలి. ఎందుకంటే చర్చలు ఎట్లయిపోయిందంటే ఇప్పుడు నేనున్న వంచి లక్ష్మారెడ్డి తోటి కలిసి పనిచేసారు. వాళ్ళు ఎంతో వాయిస్ చేసిన వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. రాజశేఖర్ అదే ఇష్యూ నాకు అర్థమైంది. రాజశేఖర్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఒకటి ఉద్దండాపూర్ భూ నిర్వాసితులది, 2 ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ కబ్జాలకు గురైనాయని మన లోకల్ గా నాయకులు ఉన్నారు, దాని మీద యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. డెఫినెట్ గా కొంచెం ఫ్రీ అయితే నేనే పర్సనల్ విజిట్ కి వెళ్తాను, ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన ప్రాంతం అది. డెఫినెట్ గా నేను పర్సనల్ గా అక్కడ ఉండే లోకల్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎవరెవరి మీద ఏ రకమైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలో డెఫినెట్ గా నేను దాని మీద దృష్టి పెడతా పర్సనల్ గా. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ విద్యాసాగర్ అల్లం రెడ్డి. హలో. అన్మ్యూట్ చేశాను. గో అహెడ్ విద్యాసాగర్. రేవంత్ అన్న నమస్తే అన్న. నమస్తే సార్ చెప్పు అన్న. ఇప్పుడు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అప్పుడు ఎన్ని లక్షల మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చిర్రు, సకల జనుల సమ్మె జరిగింది, ఆర్టీసీ కార్మికులు వచ్చారు, ప్రతి ఒక్క కార్మికులు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు, ప్రజలు కొట్లాడిన తెలంగాణ. ఇట్స్ నాట్ కేసీఆర్ తెలంగాణ. ఆ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ కేసీఆర్ ప్రామిస్ చేసి ఏమి చేయలేకపోయింది టిల్ టుడే యాజ్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ గోస్. బట్ మనము ఈ ప్రజలందరినీ ఒక తాటి మీద ఎందుకు తెలియకపోతున్నాం? అది మన లోపల ఉన్న లోపమా, లేకపోతే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అండ్ సెకండ్ థింగ్ అంటాడు ఒక చేంజ్ అని చెప్పి ఒక నినాదంతో బయటకు వచ్చిండు అన్న. లైక్ మోడీ వచ్చినట్టు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ లాగా ఒబామా కూడా వచ్చింది. అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ వర్క్స్ హౌ ఇస్ ఇట్ వర్క్స్ అనేది నా క్వశ్చన్. అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, అప్పుడు తెలంగాణ అనేది 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానం అందరు కోరుకున్నారు కాబట్టి అందుకే పొలిటికల్ జేఏసీ పెట్టి కోదండరామ్ను పెట్టి నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ కింద రన్ చేయడంతో ఏమైందంటే, ఎవరికి పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్న ఒక ఇంప్రెషన్ లా అందరూ బయటకు వచ్చిండ్రు. అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఒక కాజ్ కోసం కొట్లాను. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ కాజెస్. అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పిలవంగానే అరే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ మీటింగ్ అంటారు, ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు పిలిస్తే ఇంకో పార్టీ అంటారు. ఇప్పుడు కోదండరామ్ గారు లాంటి వాళ్ళు వారు సొంతంగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టుకోవడంతో ఇప్పుడు మన పొలిటికల్ పార్టీ ఎజెండాల మీదకి కొంతమంది రావడానికి హెజిటేట్ చేస్తారు. ఇట్లా ఏమైంది, తెలంగాణ సమాజం ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రకరకాలుగా విడిపోయింది. వీళ్ళందరినీ మళ్ళా మోటివేట్ చేసి ఒక లైన్ లో తీసుకురావాలంటే ఒక బలమైన కాజ్ మనం చూపించగలగాలి ప్రజలకి. అంటే ఈ పోరాటము ఈ సమస్యకి శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తుంది అనే ఒక బలమైన నినాదాన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. హోప్ అనేది చేంజ్ అనేది కానీ హోప్ కానీ చేంజ్ కానీ ప్రజలకు ఒక బలంగా చేర్చగలిగింది ఆ టైంలో. తెలంగాణ అనేది కూడా మీరు మనందరం కొట్లాడితే తెలంగాణ వస్తుంది, తెలంగాణ అనే ఒక 60 సంవత్సరాల సమస్యకు పరిష్కారం అన్నాం కాబట్టి అప్పుడు మేమందరం అందరం ఒక దాని మీదకి వచ్చినాం. ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీరు ఇవ్వాల్సింది, మీ వైపు నుంచి సజెషన్ ఇవ్వాల్సింది, స్టడీ చేసి ఏ దీర్ఘకాలికమైన సమస్య కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిష్కారం చూపించబోతుందో ప్రజలకు చెప్పగలిగినప్పుడు, బయటికి రాగలిగినప్పుడు, చెప్పే లీడర్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పుడు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుద్ది. ఇప్పుడు ఇది ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్క సందర్భంలో చెప్పే వరకాలు ఏమవుతుందంటే అది అర్థం కాకుండా కొంత సమస్య ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి మీరే కొన్ని సజెషన్స్, అంటే ఇప్పుడు నీకు సమస్య తెలిసింది ఏంది అనేది, ఆ సమస్యకి ఏం చేస్తే పరిష్కారం అనేది 1, 2, 3 మీలాంటి వాళ్ళకి ఐడియా ఉన్నాయి, సజెషన్స్ ఇవ్వండి, దాంట్లోకి వెళ్ళి బెటర్ సొల్యూషన్ ని మనము అడాప్ట్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్స్ రేవంత్ అన్న. అన్న ఇంకా 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్న. సారీ Okay, Narendra, please. చాలా లేట్ అవుతుంది. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్ఎన్ రెడ్డి గారికి ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్న. ఇంతకుముందు పూర్వం మనం భూములు కొనుక్కున్నప్పుడు వైట్ పేపర్ మీద రాసుకుని తీసుకునే వాళ్ళం, కొనుక్కునే వాళ్ళము భూముల్ని. సో ఇప్పుడు సాదా బైనామా కింద వచ్చేసరికి ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ కార్డుకి వచ్చేసరికి అన్న ఎవరైతే పూర్వం ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు పూర్ ఫార్మర్స్ ని. సో ఇది ఎలా మనం ఫ్యూచర్ లో ఎలా అరికట్టబోతున్నాం? దానికి మనకు ఇప్పుడు కొత్త కేసీఆర్ తీసుకొచ్చిన రెవెన్యూ విధానంలో వచ్చిన సమస్యలు, గతంలో సాదా బైనామాలు గ్రామ సభలు పెట్టేసి గ్రామ సభల ద్వారానే మాట్లాడేసి వాళ్లకు పాస్బుక్లు అవన్నీ ఇష్యూ చేసే విధానం ఉండే గతంలో. ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళా మొత్తం రెవెన్యూ రికార్డ్స్ పాస్బుక్లు అన్ని కొత్తగా ఇష్యూ చేస్తాం అనడంతో ఏమైతుందంటే రెవెన్యూ పాత రికార్డ్స్ ప్రకారం కొత్త పాస్బుక్లు ఇష్యూ చేయడానికి పోతే వాళ్ళ పేర్లు వస్తున్నాయి. ఆ పాస్బుక్ వాళ్ళ పేర్ల మీద ఇస్తాం, లేకపోతే వాళ్ళ కన్సర్న్ తీసుకొని రాపోండి అనే కాడికి రావడంతో వాళ్ళు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈ సాదా బైనామాలు ప్రూవ్ చేసుకుంటే కూడా కోర్టులలో కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఎక్కడికక్కడ ఇవి గ్రామ సభలలో గ్రామాలలో ఏమన్నా తీర్మానాలు పెట్టి గ్రామ సభలలో వీటిని పరిష్కరించాల్సిందే తప్ప స్టేట్ మొత్తం ఒక విధానం అంటూ తీసుకోవడానికి యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకున్న అవగాహన మేరకు స్కోప్ లేదు. దీన్ని కొంచెం డెప్త్ గా పాత రెవెన్యూ సిస్టమ్ ను స్టడీ చేసిన వాళ్ళతో మాట్లాడితే తప్ప దీనికి మనము ఒక పరిష్కారం ఇది అని కాంక్రీట్ గా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. థ్యాంక్ యూ. మన ఇంకోటి మన దేవేందర్ అడుగుతుండే, దేవేందర్ రెడ్డి కాదు మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ దేవేందర్ గారు గో హెడ్ అండి. దేవేందర్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. కొంతమంది చేసుకోలేకపోతున్నా, మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి. నేను చేసినాను, నువ్వు చేయాలి దేవేందర్. ఓకే అన్న నమస్తే అన్న. టైగర్ అన్న నమస్తే. నమస్తే నమస్తే దేవేందర్. క్వశ్చన్ ఏం లే అన్న, ఇది మీరు యాక్చువల్ గా చాలా అగ్రెసివ్ గా ఫైట్ చేస్తారు, మా అందరికి ఇష్టం. బట్ ఏమైతుందంటే సోషల్ మీడియాలో మీరు ఏ క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ మనకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాని మనం ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలుగుతాం? అలానే ఈ మన దగ్గర గెలిచి పారిపోయిన ఈ దొంగ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఎట్లా బుద్ధి వచ్చినట్టు చెప్పగలం మీరంటే? అంటే రెండు దేవేందర్, దీంట్లో మీడియా అనేది ఇప్పుడు గతంలో న్యూట్రల్ గా ఉండేది, ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీ ఓన్డ్ మీడియా అయిపోయింది. ఇప్పుడు TV9, NTV, 10TV, టీ న్యూస్, నమస్తే తెలంగాణ ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ డైరెక్ట్ కొనేసుకున్నాడు, ఓన్డ్ బై కేసీఆర్. అంటే రామేశ్వరరావు పేరు మీద ఉన్నా కూడా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది కేసీఆర్. అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఓన్డ్ మీడియా అనేది అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కి ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది తప్పు. ఇంకా మిగిలిన 2-3 వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ మేము తెలంగాణ వాళ్ళం కాదు, బయట నుంచి ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకోవడానికి వచ్చినాం, మేము యాంటీ గవర్నమెంట్ న్యూస్ ఇస్తే మాకు ఇబ్బంది జరుగుద్దేమో అని చెప్పి రెండో రకమైన ఆలోచన ఉన్నది. కాబట్టి దీనికి ఇప్పుడు ఈ రెండు సమస్యలను గుర్తించిన దీనికి పరిష్కారం ఏందనేది చూడాలి. ఎవరైనా తెలంగాణ వాళ్ళు, తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ ల మీడియాలో ఎవరైనా వస్తారా, వస్తే వాళ్ళని మనం ఏమైనా ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉందా, వచ్చిన వాళ్ళు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి స్కోప్ ఉందా? ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీడియా అనేది ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ కాదు, లాస్ అయినా కూడా ప్రజలకు ఏమైనా చేయాలన్న ఆలోచన, ఎంతకాలం చేయాలనేది రెండో ఆలోచన. కాబట్టి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్, కొన్ని హడిల్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ అయి కొంచెం ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. మూడవది, ఇప్పుడు పార్టీ ఫిరాయించిన వాళ్ళ విషయంలో ఇక మనం లోకల్ స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ని డెవలప్ చేసి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే లీడర్లను పికప్ చేసి అక్కడ యాక్టివిటీస్ ఇంటెన్సిఫై చేస్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళని రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లలో ఓడగొట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ రేవంత్ అన్న. నెక్స్ట్ రాహుల్ గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి ప్లీజ్. హలో నమస్తే రేవంత్ అన్న. నమస్తే రాహుల్. సో నా క్వశ్చన్ ఏం లేదన్న, జస్ట్ నేను ఒక చిన్న కంపారిజన్ ఏంటంటే, లైక్ మనం ఇప్పుడు యూపీలో ప్రియాంక గాంధీ గారు కొట్లాడుతుండ్రు కదన్నా, ఇప్పుడు అక్కడ సీఎం అగేన్స్ట్ గా. సో మనం ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు, ఇందాక దేవేందర్ రెడ్డి గారు అడిగినట్టు, మనం ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు మనల్ని ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైళ్ళలో పెడుతుండ్రు. ఇప్పుడు నిజంగా నిబద్ధత ఉంది లేదు, ఉత్త కామెడీ అవుతుంది, మన నిబద్ధత ఉంది అంటే మీరు ఇప్పుడు చేసినట్టు అప్పుడు మీరు ముట్టడి చేసిండ్రు. మీరు ముట్టడి చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం వెళ్ళి మన గమ్యాన్ని చేరినాం. అంటే అట్లా చేరితే ఇప్పుడు ప్రియాంక గాంధీ గారు లైక్ సైకిల్లో పోతుండ్రా, మోటార్లో పోతుండ్రా అనే దానికంటే అంతిమ గమ్యం, అంతిమ లక్ష్యం చేరిందా అనేదే చూసిండ్రు. సో అట్లా చేరితే మనం ఇంకా ఎక్కువ లోపలికి పోయేది, ఇంకా ప్రజల్లో వెళ్తున్నాం అన్నట్టు చేసినట్టుంది.
సరే ఆయన కేసులు పెడుతున్నా మనం పోవాలి అనుకున్నప్పుడు పోతే బాగుంటది కదా అనేది నా పాయింట్ అన్న. రాహుల్, ఇక్కడ మనము క్రికెట్ టీం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 11 మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అనుకో, ఒకరొకరికి ఒక నేచర్ ఉంటది. సో అందరూ ఒకే రకంగా కోహ్లీ లాగా బ్యాటింగ్ చేయలేరు, లేకపోతే ఇంకోటి లాగా బౌలింగ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్, ప్లేయర్ టు ప్లేయర్. సో మనం సిచ్యువేషన్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలా, పర్సన్ ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా. ఒకప్పుడు అంటే కాంగ్రెస్ లో ఉన్న పెద్ద మనుషులందరూ కూడా టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్లేయర్స్ లాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నోళ్ళు. అంటే చాలా వరకు మనోళ్ళు ఏంటంటే కొంత గౌరవంగా, హుందాగా, మర్యాదగా, ఒక విధాన పరంగా లీడ్ చేసిన పొలిటికల్ లైఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళు. సడన్ గా కేసీఆర్ వచ్చే వరకల్లా గేమ్ మారిపోయింది, 2020 లాగా మారిపోయింది. అంటే హిట్ అవుట్ ఆర్ గెట్ అవుట్ అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. దానికి కొంచెం జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంటుంది రాహుల్. ఇప్పుడు నీ జనరేషన్ లాగా నేను ఆలోచన చేయలేదు, నాలాగా నా పైన ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచన చేయలేదు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేషన్ గ్యాప్. దట్స్ నాట్ దేర్ ఇంటెన్షన్స్ లో ఏం తేడా లేదు. కాకపోతే వాళ్ళు పెరిగొచ్చిన పరిస్థితులు, వాళ్ళ అనుభవాలు వాళ్ళని డ్రైవ్ చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మనం గేమ్ రూల్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గేమ్ రూల్ లో ప్లేయర్స్ ని కూడా మనము చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. డెఫినెట్ గా ఈ కరెక్షన్ కూడా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ తోని ముందుకెళ్తాం రాహుల్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఒక లాస్ట్ 1 క్వశ్చన్ అన్న. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం అన్న. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నాది ఖమ్మం అన్న. సో అందరు పోతిరెడ్డిపాడు మీద ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా ఖమ్మంలో అన్న సీతారామ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. సీతారామ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి 432 విడ్త్ అన్న, వెడల్పుతో 432 మీటర్స్ వెడల్పు, ఆల్మోస్ట్ 1/2 కిలోమీటర్ అన్న. సో అది రావటం వల్ల ఇప్పుడు దుమ్ముగూడెం నుంచి పాలేరుకి వచ్చి, పాలేరు నుంచి సాగర్ కి వస్తుందని అన్నారు. సాగర్ నుంచి రాయలసీమకు పోతుంది. మాకు హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు దానికంటే ముందు ఏం చేశారంటే, మాకు భక్త రామదాస్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారన్న. భక్త రామదాస్ కూడా ఏం చేశారంటే, మాకు ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ తోమిన కాలువల్లో పంప్ సెట్లు వేసి నీళ్ళు వేసి పారిచ్చారన్న. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే, భక్త రామదాస్ ఏంటంటే ఈతాకు లాంటిదన్న. ఇప్పుడు సీతారామ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే తాటాకన్న. మాకు ఈతాకి ఇచ్చి తాటాకు గుంజుకొని పోతుండన్న ఆయన. కేసీఆర్ చేసే పని ఎట్టుందంటే, మాకు ఈతాకి ఇచ్చిండు, తాటాకు గుంజుకోబోతుండన్న. సో అదొక క్వశ్చన్ అన్న. అసలు సీతారామ ప్రాజెక్టు గురించి మనకు ఎవరికి, అంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి అయితే ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగ్గా లేదన్న. సో దాని గురించి ఏమన్నా మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటే, మీకు తెలిసి ఉంటుందన్న, కొంచెం అదొకటి చెప్పగలరని. సెకండ్ ఒకటన్నా, మన టీఎస్పీఎస్సీ అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో మనకు జాబ్సే లేవన్నా. ఆ పబ్లిక్ టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ గంటా చక్రపాణి గారు గూగుల్ ద్వారానే దొరకట్లేరన్న. అసలు ఉన్నారా లేరా కూడా తెలియట్లేదన్న. ఆ జాబులు లేవు, గంటా చక్రపాణి గారు గూగుల్ కూడా దొరకట్లేరన్న. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అన్న. అంటే దీంట్లో నరేందర్, ఫస్ట్ ఏంటంటే చాలా వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ తెలంగాణ. అంటే అసలు తెలంగాణ ఉద్యమంకు అసలు ఉద్యమం అవసరమా లేదా అన్నంత ప్రశ్నిస్తే ఎంత సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది. నువ్వు అడిగింది కూడా. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏమంటుండు, బేసిన్లు లేవు, బేసిజాలు లేవు అంటుండు. బేసిన్లు బేసిజాలు లేనప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు? నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, నీళ్లే మొదటిది కదా. సో ఇవాళ ఆయన ఏమంటాడు, కృష్ణా బేసిన్ నుంచి తీసుకెళ్లి, గోదావరి బేసిన్ నుంచి నీళ్లు తీసుకెళ్లి కృష్ణా బేసిన్ ఏదైతే తక్కువ వస్తుందో దీంట్లో ఎత్తి దాంట్లో పోసి దాంట్లో ద్వారా మళ్ళీ ఇస్తా అనే ఒక నినాదం జగన్ ఆయన ఇద్దరు కంబైన్డ్ గా చేస్తున్న గేమ్. ఇవాళ కేసీఆర్ కన్సెన్స్ సంగమేశ్వరరావు లిఫ్ట్ కు గానీ, పోతిరెడ్డిపాడుది 80,000 క్యూసెక్లకు పెంచడానికి కారణం ఏంటంటే, రేపు గోదావరి జలాలు తీసుకొచ్చి కృష్ణాల్లో పోస్తాం అనే దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ నువ్వు చెప్తున్న టెండర్లని. ఇది ఇద్దరు కలిసి కాంప్రహెన్సివ్ గేమ్ ప్లాన్ లో వాళ్ళు ఫుల్ మీల్స్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ లోకి వెళ్ళి ప్లేట్ మీల్స్ మనకి చూపిస్తున్నారు. అంటే ఫేజ్డ్ మేనర్ లో వాళ్ళు టెండర్లు పిలుచుకుంటుండ్రు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్న ఏజెన్సీకి వాళ్ళ బుక్స్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ 1 లక్ష కోట్ల వర్కులు ఉండాలంటే, ప్రతి సంవత్సరం ఒక 30-35 వేల కోట్ల వర్కులు బిల్లులు వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఒక 5 ఏళ్ళు ప్రణాళిక పెట్టుకుని టెండర్లు పిలుస్తుంది. ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ కోసం కూడా నిన్న మన ఒక 30,000 కోట్ల టెండర్లు పిలిచి, దాంట్లో సీతారామ ఇప్పుడు పిలిచిన ప్రాజెక్టులు కూడా నీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఎలాంటి వీళ్ళందరికి ఇచ్చిన వర్కులు కూడా. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే, సమగ్రమైన నీటి విధానం కానీ, లేకపోతే డీటెయిల్ ప్రాజెక్టులు రిపోర్ట్లు కానీ కేసీఆర్ గారు ఎక్కడా డిస్క్లోజ్ చేస్తలేడు. పోర్టులు వేసినా, ఏది చేసినా, ఎన్ని రకాల ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినా చేయడం లేదు. ఇప్పుడు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కానీ, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కానీ ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయండి అని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ నిన్న ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అన్లెస్ అంటిల్ డిపిఆర్స్ సబ్మిట్ చేస్తే ఒక రకం,
డిపిఆర్స్ సబ్మిట్ చేయకుంటే నువ్వు యాజ్ ఏ ఖమ్మం అని తెలంగాణ వాడిగా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక్కటే, గోదావరి జలాలను తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ జగన్ కలిసి కృష్ణా జలాలలో పోసి తద్వారా మళ్ళీ ఇస్తామని చెప్పి ఇంకొక 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల టెండర్లకు ఆల్రెడీ ఒక 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల టెండర్లు పిలిచిన లాస్ట్ 5 years లో. ఈ 5 years లో ఇంకొక 3 lakh crores టెండర్లు పిలిచి లిఫ్టులు పంపులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన కంపెనీలకు టెండర్లు ఇచ్చి తెలంగాణను ఆంధ్రప్రదేశ్ ను కంప్లీట్ గా ఒక అప్పుల ఊబిలోకి అంటే కార్పొరేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. కార్పొరేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక లిమిటెడ్ కంపెనీ. ఆ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏం సర్వీస్ చేసినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఛార్జ్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇంకా ప్రజలకి కొంచెం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కోర్టులలో కూడా ఈ లోన్స్ ఇచ్చే బ్యాంకుల మీద పడాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఎట్లయితే మన బ్యాలెన్స్ షీట్లను మేనేజ్ చేసి బ్యాంకులలో లోన్లు తెచ్చుకుంటారో తెలంగాణ బడ్జెట్ ను కూడా కేసీఆర్ తప్పుడు అంటే ప్రాపర్టీలమో బ్యాంకు లోన్ తెచ్చిన వాటిని కూడా ఇన్కమ్ ఆఫ్ స్టేట్ కింద చూపించి బడ్జెట్ ని మొత్తం పెంచి చూపించి అధికంగా లోన్లు తీసుకొస్తారు. ఇలాంటి కాగ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 5 years కాగ్ రిపోర్ట్ వల్ల ఫైండింగ్స్ ఇచ్చింది. దీని మీద ఎవరు కోర్టుకి వెళ్తలేరు. ప్రాసిక్యూషన్ చేయించవచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ ని బడ్జెట్ ని ట్యాంపర్ చేసినందుకు. అంటే మీ ఒక కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ ను ట్యాంపర్ చేసి లేకపోతే దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసి బ్యాంకులను మిస్లీడ్ చేసి లోన్లు తీసుకుంటే ఏం సెక్షన్స్ ఏం క్రైమ్ అప్లై అవుద్దో బడ్జెట్ ని మ్యానిపులేట్ చేసి సర్ప్లస్ బడ్జెట్ కింద చూపించి అంటే మనం అమ్ముకుంటే వచ్చిన వాటిని లోన్లు తీసుకొచ్చిన వాటిని కూడా ఇన్కమ్ కింద రిసిట్స్ కింద చూపించి లోన్లు తెస్తున్నాడు. దీని మీద మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం స్టడీ చేసి డైరెక్ట్ క్యాగ్ లాస్ట్ 5 years క్యాగ్ రిపోర్ట్లలో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఫైండింగ్ ఇచ్చింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ని ట్యాంపర్ చేసింది, మ్యానిపులేట్ చేసింది, అసలు లేని ఇన్కమ్ ని చూపించి మిగులు బడ్జెట్ గా చూపిస్తారు. ఇది తప్పు అని 5 consecutive years ఇచ్చింది. దీన్ని ఎవరన్నా ఒకరు తీసుకెళ్లి కోర్ట్ ఆఫ్ లా ముందర నిలబెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంచెం డెప్త్ గా అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అంటే ఆ సైడ్ అకౌంట్ సైడ్ మీ దాంట్లో ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటే దాన్ని స్టడీ చేయండి, కాగ్ రిపోర్ట్లను స్టడీ చేయండి. చేస్తే డైరెక్ట్ ప్రాసిక్యూషన్ కి వస్తుంది. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ స్టేట్ హెడ్ ఇద్దరు జైలుకి వెళ్ళిపోతారు. బ్యాంకులు లోన్లు ఇవ్వడం ఆపితే తప్ప ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్స్ ఆగవు నరేందర్. బ్యాంక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ బ్యాంకులు లోన్లు ఇచ్చినంత కాలం కేసీఆర్ టెండర్లు పిలుస్తూనే ఉంటాడు, కమిషన్లు తీసుకుంటూనే ఉంటాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొల్లగొడతాడు. ఇప్పుడు ఈయన విద్యను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేర్పుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయనను కూడా ఈయన దారిలో 6 నెలలకు వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారంటే 6 నెలల ఈయనలాగా టెండర్లు పిలిచే పరిస్థితికి ఆయనను కూడా పట్టుకొస్తున్నాడు. ఇది 2 రాష్ట్రాలకు చాలా నష్టము, చాలా ఇబ్బందికరము. దీని మీద మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం మైండ్ అప్లై చేసి మిగతా ప్రాజెక్టులన్నీ పక్కన పెట్టండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన బడ్జెట్ 7 బడ్జెట్లు పెట్టింది ఇప్పటి కేసీఆర్. 7 బడ్జెట్లలో 6 బడ్జెట్లు కంప్లీట్ గా తప్పు అని చెప్పి క్యాగ్ ఫైండింగ్ ఇచ్చింది. నిర్దిష్టమైన ఇది ఇచ్చింది క్యాగ్ ఈజ్ ద ఫైనల్. సో ఆ క్యాగ్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ తీసుకొని అఫీషియల్ గా డాక్యుమెంట్ పెట్టి బడ్జెట్లు ఇచ్చేసినందుకు డైరెక్ట్ ప్రాసిక్యూషన్ అడగవచ్చు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ని. ఇద్దరిని ప్రాసిక్యూషన్ అడగడానికి మీరు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయండి. చేస్తే దాంతో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ సెటిల్ అయిపోతాయి నరేందర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అన్న. లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అన్న, సారీ అన్న మేము ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాం. రవీందర్ గౌడ్ గారు క్విక్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయండి. ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న.